अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मं व्यामोहतस्थितिराट्कायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तेकसिन्धोपरामानुजस्य प्रपद्ये मातापिताय युतस्तन्याभूतितवन्देवजिमेव तन्मयानाम् आद्यस्नमूर्तिर्प्राप्तामूर्तिना भूतं सरस्वरापयपट्टनाथश्रीवत्सागुरुजययोगिवाहार भक्ताग्रहप्रकाशनमिश्रान्तिमुद्रान्तिमन्तोऽस्मिन् ஆழ்வாரெம்பெருமான ஸ்ரீமத்சிதாரி உருபாத்திரோடு பக்தன் கௌஞ்சன்யஜாதவர் வேங்கடபுத்திரத்ரம் ஸ்ரீமன் ருசிம்மகுள்ளப்திஹஸ்தாரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச குருபன்மாமாஸ்யாம அகரே புஷ்யக்ஷத்ரே ஜாதம் வேங்கட சிம்மாதிபாபாத்திரம் ஸ்ரீனிவாஸ் மஹம்பஜே கல்யாணமுத்தராஜாதம் ராகவந்தரம் சிறுவோ பாரதம் ஜெயசம்வாரி குரும்பஜே பாரத்வாஜ குலம் தேசிரம் ஸ்ரீமன் சிம்மாசனம் தாதப்பிராஸ்தாதப்பட்ட சரணாம் பூஜாஜோஜீவரன் கிரந்தாஜாச்சிதாராமராஜ பிராஸ்தா சர்வோதயம் ீஜப்ராப்தூரிம்பஜே ஸ்ரீமத்சிதாரிபோதன் கௌஞ்சன்யாதவரேந்திரபுத்திரத்ரம் ஸ்ரீமன் ருசிம்மகுலஸ்ரீஷ்டபாரி குருமன்மாதம் நமஸ்தபரிவாரம் குருभ्यो நமः யோகி ராமாய நமஸ்தபரிவாராய சர்வேந்திரவிக்கிரகாய ஸ்ரீகூர்மிதாகாய ஸ்ரீமதேவாய நமः ஓம் நாராயணாய நமः ஓம் மாதவாய நமः கோவிந்தாய நமः விஷ்ணவே நமः மத்சூதனாய நமः ஓம் திரிவிக்ரமாய நமः பவராய நமः ஸ்ரீதராய நமः ஓம் ஸ்ரீகேசாய நமः पद्मनाभाय नमः दामोदराय वेंकटेशाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नरसिंहाय श्रीकृष्णाय श्रीदेव्ये नमः ओम भूदेव्ये नमः ओम नीलादेव्ये नमः ओम गोविंदाय समस्तहाय युवदे नारायणाय मालवाण्डमानादेवरेशं हरि ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः ओम् गुरुभ्यो नमः लोकगुरुं गुरुभिस्सापूर्वै पूर्वोत्तमदासमुदारं श्रीरङ्गपत्यभिरामविनेशं दीप्रजयानगुरुं च प्रजेहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारि भोगसन्तस्तजीवजीवातमे नमः लोकाचार्यपापात्रं कौञ्जन्यकुलभूषणं गुरुगुरोत्तमं समस्तात्तुगुणावासं वन्दे गुरुगुरोत्तमं नमस्ते शैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादत्तपरमप्राप्य कैङ्कर्यचारणे लोकाचार्यपदाम्भोजराजकं सायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यवरं गुरुं निशीले दया पात्रं दीभक्त्यादिगुणान्नवं इति इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्भजामतरं मुनिं श्रीमती रामानुजानामसमस्तपरिवाराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीभूरिराजयताय श्रीमती नारायणाय नमः श्रीकृष्णलोकाचार्यशरणं नारायण श्रीपतियाय श्रीवैकुण्ठनिकेतनाय नित्यमुक्तानभाग्यनाय निरतिशय आनन्द युक्तनायिरुक्किற सर्वेश्वरन् நாராயணன் என்னது நாரங்களுக்கு அயனம் என்றபடி நாரங்களான
ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡೆಯ ತಿರಳ್ಳು ಅವಯವನ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಅಮರತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು തിരുമേനിയും കാന്തി സൗകുമാര്യാദികളും ദിവ്യഭൂഷങ്ങളും ദിവ്യായുധങ്ങളും பெரிய பெரிய ஆட்சியார் தொடக்கமான ஆட்சியார்களும் நித்தியசூரிகளும் சத்தஜாமனாதிகளும் திருவாசல் காக்கும் முதுகலும் கணாதிபரும் முக்தரும் பரமாகாசமும் பிரகൃതിயும் பத்தாத்மகாக்கும் காலமும் மகதாதிங்களும் என்ன கருத்தும் அண்டத்துக்குள்பட்ட தேவாதி பதார்த்தங்களும் அயனமென்று இவத்துக்காசியம் என்றபடி அங்கனந்தைக்கு நிவைத்தரக்கையா ஆசிரமையா என்னவாமும் இவை இரண்டாலும் பதித்தது பரத்த சௌலபியங்கள். నిన్నటి కాలక్షేపంలో నారాయణ అష్టాక్షరి మంత్రంలోని నారాయణాయ అనేటువంటి ఆ శబ్దం యొక్క అర్థాన్ని వినిసేవిస్తున్నాం. ఈ నారాయణాయ అనే దాంట్లో రెండు మాటలు ఉన్నాయని, నారాయణ ప్లస్ ఆయ అని రెండు ఉన్నాయని, ఈ నారాయణ అనేటువంటిది ఒక పదం అయితే అయ రెండవ పదం అని. ముందుగా నారాయణ అనే మాట కొంచెం అర్థం ఏమిటో వివరిస్తూ ఈ నారాయణ అనే మాటని కూడా దాన్ని రెండుగా విభజించినారు, రెండు పదాల కింద విడదీశారనమాట. అందులో నార ప్లస్ అయన అని. ఈ నార అయన కలిస్తే నారాయణ అయింది. ఈ నార అంటే అర్థం ఏమిటి అని వివరిస్తూ ఈ లోకములో ఉండేటువంటి సకల పదార్థములకి నార అని పేరు అని స్పష్టంగా చెప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత అంటే ఏంటి, అక్కడి నుంచి వైకుంఠంలో ఉండే పరమాత్మ మొదలుకొని ఈ ప్రకృతి మండలంలో ఉండేటువంటి సకల వస్తువులకి నార అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే నారములు అంటే నిత్యమైన పదార్థములు అని చెప్పాడు. ఈ నిత్యము అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది అని అర్థం. ఈ ఎప్పటికి ఉండేటువంటి పదార్థం మీద ఉందో అది నిత్యము. అంటే మరి సామాన్యంగా వైకుంఠంలో ఉండే వస్తువులు లేకపోతే పరమాత్మ అవి నిత్యములే, కానీ మనకి ప్రపంచంలో కనిపిస్తున్న వస్తువులన్నీ కూడా అవి ఎప్పటికి ఉండేవి కాదు కదా, అవి మార్పులు చెందుతున్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి కనుక వీటిని కూడా నిత్యములు అని ఎందుకు అంటున్నారు అన్నప్పుడు ఈ నిత్యము అనే దాన్ని అంటే ఎప్పటికీ ఉండడం అనే మాటకి రెండు రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో నిజంగా పూర్తిగా నిత్యత్వము కలది, అంటే అవి ఎప్పుడూ మార్పు ఉండకుండా ఉండేవి అనమాట. అది పరమాత్మ యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహము, ఆ శ్రీ భూనీలా సహితులు, అలాగా మొత్తం అక్కడ ఉండేటువంటి నిత్యాత్మ ముక్తాత్మ వీళ్ళంతతో పాటు పరమపదం కూడా నిత్యము, అది మాది కాదు. ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రకృతి మండలంలో ఉండే ఇవన్నీ కూడా ఇవి ప్రవాహత నిత్యములు అన్నాం మనం. ప్రవాహత నిత్యము అనే మాటకి ఏమర్థం చెప్తున్నాం అంటే, ఒక నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ నీరు ప్రవహించేటప్పుడు ఇదివరకు ఉన్న నీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉండదు, ఉండకపోయినా సరే ఆ నీటికి ఏ పేరు ఉన్నదో, ఆ నీటికి ఏ స్థలం ఉన్నదో ఆ స్థలము ఆ పేరు ఎప్పటికీ అట్లాగే ఉంటాయి అని మనము ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నాం. గోదావరి అనేటువంటి ఒక నది ఉందనుకోండి. ఆ నది ఉన్నప్పుడు గోదావరి పుట్టినప్పుడు ఉన్న నీళ్ళు ఇప్పుడు లేవు, తర్వాత ఎప్పుడు నీళ్లు ప్రవహిస్తూనే ఉన్నాయి, కానీ అదే స్థలం గోదావరి, దాని పేరే గోదావరి. ఇలాగా ప్రవాహత నిత్యత్వం అంటే ఏమిటి, అక్కడ ఇదివరకున్న నీరు లేకపోయినా ఆ నీరు ప్రవహిస్తూ పోయినప్పటికీ కూడా ఎప్పటికీ నీరు ఉండడం అనేది అక్కడ సహజంగా ఉంది కనుక ఇలాగా నిత్యత్వం అనే దాంట్లో దాని దశలో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ వస్తు పదార్థంలో మార్పు లేదు కనుక ఆ రకంగా ఉండేటువంటి దానికి కూడా మనం నిత్యము అనే అంటాం. కనుకనే దీనికి ప్రవాహత నిత్యత్వం అని పేరు. ఈ రకంగా ప్రకృతి మండలంలో ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా ప్రవాహత నిత్యములు, ఆ తర్వాత పరమపదంలో ఉండేటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా అవి పూర్తిగా నిత్యములు కనుక అన్నీ నిత్య పదార్థములే అని. నిత్యము సత్యము అనే రెండు మాటలకు ఉండే తేడా చేయదు. మనం ఏం విన్నాము, సత్యము అంటేనే ఉన్నది అని అర్థం, నిత్యము అంటేనే ఎప్పటికీ ఉండేది అని అర్థం అన్నమాట. కనుక ఇలాగా ఈ ఎప్పటికి ఉండే వస్తువులన్నిటికీ కూడా నారములు అని పేరుని, అది ఎట్లా వచ్చిందో కూడా మనం విన్నాం. ఈ నారములన్నిటికీ కూడా అయనము అంటే ఆశ్రయము అని. ఆశ్రయము అంటే కారణము, ఉనికి లేక ఆధారముగా ఉండడం అన్నమాట.
కనుక ఈ అయన అనే మాటకి పొందిక అనేటువంటి మాట నుంచి మనకు ఇన్ గతవు అని, ఇన్ అనే మాట నుంచి అయన అని, అయన్ అనే మాట నుంచి అయన వచ్చిందని అంటారు. దానికి అర్థం ఏమిటంటే గతి, స్థానము, ఉనికి లేక ప్రయాణము అని అర్థం అనమాట. కనుకనే ఇలా అయనం అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమిటి ఉనికి లేక స్థానము, ఆట దాన్ని ఏమంటాము పట్టు ఉండడానికి తగినటువంటి ఆధారము అన్నమాట. కనుక నార ప్లస్ అయన అన్నప్పుడు నారములకు ఆధారమైన వాడు, ఈ లోకములో ఉండే సకల పదార్థములన్నిటికీ కూడా తానే ఆశ్రయమైన వాడు అనమాట. ఆశ్రయం అంటే తను కాపాడుతున్న రకాలు ఉంచేవాడు అనమాట. ఇది దీనికి ఈ నార అయన అనేటువంటి ఈ రెండు మాటల కలయికకి దానికి రెండు రకాలుగా విడదీసి చెప్పొచ్చు అన్నారు. ఇలాగ కలిపిన దాన్ని మనం సమాసం అంటాం, విడదీస్తేనేమో ఆ సమాసము యొక్క వివరణ అనమాట. ఈ వివరణ రెండు రకాలు చెప్పచ్చు. ఒకటేంటి నార అనేది నారములకు అయనము ఆశ్రయమైన వాడు, ఆధారమైన వాడు. దేని బట్టి చెప్తాము అంటే ఏమిటి, ఈ లోకములో ఉండే ప్రతి వస్తువు పదార్థములన్నిటికీ కూడా సృష్టి చేసిన వాడు ఆయన్ని, రక్షించేవాడు ఆయన్ని, తర్వాత దాన్ని లయం చేసేవాడు ఆయన్ని, సకలములకు కూడా మూల కారణపతనే కనుక సర్వము అతని మీదనే ఆధారపడినది. కనుకనే అక్కడేమంటామంటే నారములకు అయనమైన వాడు అన్నాం. అంటే ఆయన లేకపోతే ఇవి లేవు అని అర్థం. కనుకేంటి ఆయననే వీటన్నిటికీ కూడా ఓనర్, ఆయన్నే యజమాని, ఆయన్నే ఆధారం, ఆయన్నే సర్వస్వము అనే భావనతో ఉండే అర్థం వచ్చేది నారాయణం అయనం. సంస్కృతంలో నామ్ అంటే యొక్క అని అర్థం అనమాట. నారాయణం అంటే నారముల యొక్క ఆశ్రయమైన వాడు, అంటే ఈ లోకములన్నిటికీ కూడా ఆయన లేకపోతే ఇవి లేవు. కనుక ఇది ఒక అర్థం చెప్పుకున్నాం. ఇక రెండవది అదే మాటని మరొక రకంగా చెప్పొచ్చని ఈ ద్వారా చెప్పిన సమాసం ఏదో ఉందో దాన్ని తత్పురుష సమాసం ఉన్నాం. ఆ తత్పురుష అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంత వివరించుకున్నాం నిన్న. అట్లాగే ఈ తత్పురుష సమాసంలో ఉండే విశేషం ఏంటంటే ఈ ఏదైతే మొదటి దానికి రెండో దానికి సంబంధం ఎట్లా ఉంటుందంటే దానికి ఓనర్షిప్ ఉంటుంది అనమాట. దానికి సంబంధించింది దశరథ పుత్రుడు అంటే ఈ పుత్రుడు ఎవరికి దశరథ కొడుకోని పుత్రుడికి యజమాని దశరథుడు అవుతాడు. కనుక ఈ శక్తి తత్పురుష సమాసంలో సంబంధ సామాన్య షష్ఠి అని సంబంధంలో విశేషంగా దానికి దీనికి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏమిటో తెలుస్తుంది. కనుక ఈ పరమాత్మకి ఈ ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులన్నిటికీ ఏమిటి రిలేషన్ అంటే ఇవన్నీ అతను ఓనర్. ఆ ఓనర్ అనే మాటని మన సంప్రదాయంలో శేషి అంటాము. శేషి అంటే శేషము అంటే మనం సేవ చేసేది, మనం అతనికి ఉండేవాడు లొంగి ఉండేవాడిని శేషి ఇవన్నీ కలవాడు అన్నమాట. కనుక ఈ వారికి దీనికి మనకు సంబంధం ఏంటంటే శేష శేషి సంబంధము అన్నమాట. అంతా అతను ఓనర్, ఇది సొత్తు, ఆయన స్వామి, ఇది సొత్తు. ఇంకా ఇది ఈ నారాయణ అనే మాటలో తెలుస్తున్నది. ఇది ఒక పద్ధతిలో. అలా కాకుండా నారములు అయనముగా కలవాడు, నారములకు అయనమైన వాడు అని కూడా అనవచ్చు. ఇలాగే నారముదే అయనముగా కలవాడు. అయనం అంటే మళ్ళీ ఆశ్రయము అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ నారములు ఈ వస్తువులు ఉన్నాయే వీటిని ఇవే తనకు ఆధారం ఉన్నాయి. ఇవన్నిటికి పరమాత్మ ఆధారం అయితే అని ఒక మాట చెప్పొచ్చు. వీటికి ఇవన్నీ తనకు ఆధారం అంటే తాను దాంట్లో ఉంటాడనమాట. ఆ లోపల ఉండేవాడు అనమాట. ప్రతి వస్తువుకు లోపల ఉంటాడు అని అర్థం. కనుక ఇవన్నిటికి ఏంటి మూలమైనటువంటి తత్వం ఎట్లాగో ఈ అంతర్యామిత్వం అంటాం. నారములకు అయనం అంటే వాటి లోపల ఉన్నాడు. అది ఎట్లా ఉన్నాడో కూడా విన్నాం కదా. ఎట్లా పరమాత్మ దాంట్లో ఆత్మలోకి వెళ్తాడు, దాంట్లో నుంచి ప్రకృతిలోకి ఎట్లా వస్తాడు, ఇదంతా అంతర్యామిత్వం అన్నాము. లోపలికి ఎట్లా వెళ్తాడు విన్నాము మనం. కనుక అయనం అంటే రెండు అర్థాలు. అన్నిటికీ యజమాని అర్థము, అలాగే అన్నింటి లోపల ఉండి వాటికి ఆధారమై వాటిని రక్షిస్తూ ఉండేవాడు అర్థము అని. ఇది ఒక రకంగా దాన్నేమో తత్పురుష సమాసం అంటాం. రెండవదేమో బహువ్రీహి సమాసం అంటాం. ఈ బహువ్రీహి సమాసం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకుందాం. నిన్న రెండు పదాలు ఉంటే ఆ రెండు పదాలు ఏ అర్థాలు చెబుతాయో ఆ అర్థాలు అవి రెండు కూడా ఇంకొకరికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. కనుక ఈ నారములు ఈ అయనం ఆశ్రయత్వము రెండింటికి మూలమైనటువంటి ఆధారం పరమాత్మ అని చెప్తూ నారాయణ దానికి రెండు రకాల అర్థాలు ఉంటాయని మేము వివరించుకున్నాం. ఇదంతా మళ్ళీ మనం ఒకసారి జస్ట్ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం. కనుక ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా రెండు రకాల ఎందుకు అర్థాలు చెప్పాడు, ఈ రెండు అర్థాల బట్టి రెండు రకాలు చెప్పడం బట్టి మొత్తం ప్రపంచంలో పరమాత్మ అనే వాడికి ఎన్ని లక్షణాలు ఉండాలో, ఎవడు పరమాత్మను అతను ఎలాంటి లక్షణాలు కలవాడు వేదములు ఎట్లా చెబుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ నారాయణ అనే మాటతోటి ఆ పరమాత్మ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి. కనుక వాస్తవానికి పరమాత్మకి నారాయణ అనే పేరు తప్ప ఇంకొక పేరు కాదు. మిగతా పేర్లన్నీ కూడా అవి అతని టోటల్గా ఉండేటువంటి అతని శక్తుల్లో కొద్ది పాత్రలు మాత్రమే చెబుతాయి అన్నమాట.
కనుక ఈ నారాయణ అనేటువంటి శబ్దంతో ఏర్పడిన మంత్రం కూడా పరమాత్మ యొక్క సకల శక్తులను, సకల స్వరూపాన్ని అందించేటువంటి మంత్రంగా చెప్పుకున్నాం. అందువల్లే దీనికి అష్టాక్షరి ఈ మంత్రానికి మంత్ర రాజవర్ణమని నేను అక్కడికి క్లోజ్ చేస్తున్నామా. ఇది ఇక ఈరోజు మనకి ఆ నారాయణ దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంకా కాస్త వివరిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనకేంటి ఈ దీంట్లో ఈ తర్వాత ఈ శబ్దం వలన ఆ పరమాత్మ యొక్క ఇంకేమేమి తత్వాలు తెలుస్తున్నాయి, ఆ తర్వాత మనకి పరమాత్మకు సంబంధం ఏమిటి అనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. ಇವತ್ತು ಕಾಸುವೆನ್ನಪಡಿ ಅಂಕನಂದಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಸೆವೆನ್ನು తర్వాత ఇవై ఉండాగిలం ఇదుకుండా ఇక్కడ పరత్వై సౌరభ్యంగల్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ రెండు శబ్దాలు చెప్పడం వల్ల పరమాత్మ యొక్క గుణములు దీంట్లో తెలుస్తున్నాయని, అట్లాగే భగవంతునికి ఈ ఆత్మకి పరమాత్మకు సంబంధాలు తెలుస్తున్నాయని కూడా ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఏమిటి ఆత్మకి పరమాత్మకి సంబంధం అంటే ఇక గుణముల లోపల ఏంటంటే దాని పరమాత్మకి ఆరు గుణాలు ఉన్నాయని విన్నామని. పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు, పరమాత్మ సర్వశక్తివంతుడు, సర్వాత్మ వీర్యత్వం కలవాడు, సకల పరాక్రమం కలవాడు, తేజం కలవాడు, బలము కలవాడు అని ఇట్లాగా స్వామికి సకల శక్తి బలము అన్ని రకాలు ఉన్న వాటి ఇక్కడ వివరించి ఒక్కొక్కటి ఏమిటో చెప్పారు. ఇక్కడ సర్వజ్ఞత్వం అంటే అన్ని తెలవడం, శక్తి అంటే అన్ని రకాల అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం, లోకంలో ఉండే సామాన్యమైన వ్యక్తికి లేనటువంటి ఏదైతే అది చేయగలిగేటువంటి శక్తి, బలం అంటే దేని బట్టి దాన్ని రక్షించుకోగలగడం, వీర్యం అంటేనేమో మరి ముందే వెళ్ళి తాను ఏదైనా సరే వాడిని ఎదురుగా పోగలిగే శక్తి ఉండడం, తేజస్సు అంటే పరాభిభవన సామర్థ్యం తేజస్సు అది. తేజస్సు అంటే వాడిని ఎంత తేజస్సు అంటాము. తేజస్సు అంటే తేజస్సు కాంతే కాదు, అంటే వాడిని చూస్తే ఎదుటివాడు వాడు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, వాడిని చూడగానే ఎదుటివాడు లొంగిపోతాడు. అలాంటి శక్తికి దాని తేజస్సు అని పేరు. ఐశ్వర్యం అంటే ఈశ్వరత్వం, వాడిని నియమించగలిగే శక్తి, దాన్ని ఐశ్వర్యం అంటాం. ఇట్లాగా పరమాత్మకు ఉండేటువంటి సకల లక్షణాలు ముందు 6 గుణాలు ప్రధానమని చెప్పి దీంట్లో చెప్తూ ఇక్కడ మనకేంటి జ్ఞాన, శక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సులు అనేటువంటి 6 గుణములు షాడ్గుణ్యములు చెబుతారు. ఈ 6 గుణములు కలిగిన పరమాత్మకే ఆయన ఇంకా ఆ ఒకటి కాంబినేషన్ చేస్తూ ఉంటే అవి ఇంకా ఎన్నో అనేకమైన కళ్యాణ గుణములు అవుతాయని ఈ నారాయణ అనే పదములో ఈ 6 గుణములతో పాటు సకల గుణములు చెబుతుంది అని చెప్పి దీంట్లో ఏమిటి ముఖ్యంగా చెప్పేది అనేటప్పటికీ ఇందులో 2 అర్థాలు చెప్పారే. ఒకటి నారాయణం అయనం అంటే ఈ మొత్తం ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నిటికీ కూడా ఆయన ఆశ్రయం అంటే ఏమిటి, ఇది పరత్వాన్ని చెబుతుంది. అంటే అన్నింటిలో ప్రధానం ఏంటంటే పరత్వము, సౌలభ్యము 2 ముఖ్యం. ఒకటంటే మనిషి మీద ఆత్మగుణాలు అవి కూడా పరత్వం అంటే అన్నిటికన్నా గొప్ప, సౌలభ్యం అంటే ఏంటి ఎవరికి వచ్చి వాడికి దొరకగలగడం. ఈ 2 గుణాలు సాధారణంగా పరమాత్మకి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకనకంటే పరత్వం అందరికన్నా గొప్ప అయితే కదా వాడు ఏడంతటి చేయగలుగుతాడు, అందరూ వాడికి లొంగుతారు, అందరికి నమస్కరిస్తారు. కనుక లోకమంతా ఎవడికి లొంగి, లోకమంతా ఎవరికి నమస్కరించి, లోకమంతా ఎవరి శక్తి మీద ఆధారపడి, లోకము యొక్క తన ఉనికికి ఆధారపడి ఉందో వాడు అందరికైనా గొప్ప. కనుక అతను పరమ ఆత్మ అంటాము. అంటే అతను ఆత్మ పరమ, అతనికి పైన మరొకరు లేడు అనేటువంటి పరత్వ లక్షణం అనేది ఇది ఈ మొదటి సమాసము. అంటే నారములకు అయనము అని చెప్పడం వల్ల అర్థం వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇదే కదా, ఇవన్నిటికీ ఆయన్ని ఆధారం ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని అందరికీ పెద్ద తెలిసిపోయింది అట్లా. సరే, అలాంటి పరమాత్మ అంత గొప్పవాడు. అందుకొరకు ఇక దాన్ని వేదములు ఎన్నో రకాల చెబుతాయి. దానికి అనువరణి ఇయాన్ మహతో మహీయాన్, చిన్నలోకి చిన్న ఉంటాడు, పెద్దలోకి పెద్ద ఉంటాడని. చిన్నలోకి చిన్న, పెద్దలోకి పెద్ద అంటే అర్థం ఏమిటి? అన్నిటికన్నా చిన్నగా ఉండడం కూడా పరత్వమే, అన్నిటికన్నా పెద్దగా ఉండడం కూడా పరత్వమే. పరత్వం అంటే ఏమిటి? దాన్ని ఏమంటాం మనం సాధారణంగా ఏంటి సూపర్ మోస్ట్ సుపీరియర్, దాని ఏమంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏంటి చిన్న వస్తువులు కూడా అన్నిటికన్నా చిన్నదైనప్పుడు ఈ చిన్నతనంలో అన్నిటికన్నా చిన్నది.
తర్వాత పెద్దది అనేటప్పటికి ఏంటంటే అన్నిటికన్నా పెద్దలో అన్నిటికీ గొప్పది కనుక చిన్న అనే క్వాలిఫికేషన్లో పరత్వమే, పెద్ద అనే క్వాలిఫికేషన్లో పరత్వమే. అలా కాకుండా ఆయనకి ఎవరికి దయ కలిగిందనుకోండి ఆ కృపను చూపడంలో పరత్వమే, అంత కృప చూపేవాడు ఇంకోటి లేడు. అలాగే రక్షించడంలో పరత్వమే. ఇలాగ ఎక్కడ చూసినా సరే అతను ఏమంటా మనం సుప్రీం అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ మోస్ట్ ఉండేటువంటి లక్షణం అతనికి ఉన్నది అనేది ఈ మొదటి ఈ సమాసమన్నిటికంటే పెద్ద చెబుతూనే ఉన్నాం కనుక వాళ్ళతో వచ్చిందనమాట. ఇక తర్వాత ఇంత గొప్పవాడు ఉంటే మరి మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాడండి? అత్యంత పెద్దవాడినప్పుడు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తా అనుకోకండి. అతను సౌలభ్యం ఎంత సులభుడు అంటే ఇక చెప్పడానికి లేదంటే నీకు శ్రమ లేకుండా నీకు దొరుకుతాడు. ఇక్కడ ఏమిటి మనకి ఈ సాధారణంగా పరమాత్మను గురించి ఎప్పుడైతే వర్ణిస్తాయో వేదాలు కానీ పురాణాలు కానీ ఏ మాట చెప్పినా ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయంటే దాంట్లో ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటుంది, రెండవది నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఒకటే ప్లస్, రెండవది మైనస్. అంటే ఏంటి? పోనీ మొదట ఏదైతే చెప్తామో ఆ చెప్పిందే కరెక్ట్గా చెప్పకుండా దానికి క్వైట్ అపోజిట్గా రెండో చెప్తారు. ఈ రెండు మాటలు ఏమిటి? ఎక్కడ చూసినా కానీ దాని ఉదాహరణకి అతను సగుణుడు, గుణం గలవాడు, కానీ నిర్గుణుడు అని వెంబడే ఉంటుంది. తదేజతి తన్నైజతి ఉపనిషత్తు చెప్పాడు. అది కదులుతుంది, అది కదలదు. ఇది కదులుతుంది, ఇది కదలదు అంటే ఎవరితో చెప్తామండి? అది చదివాడు పిచ్చోడే అవుతాడు. ఎందుకంటే ఇది తదేజతి తన్నైజతి, అది కదులుతుంది, అది కదలదు. అలాగే సరిగ్గా అదే మోడల్లో మీరు ఎక్కడ పురాణాలు చెప్పిన విశ్వాసనామంలో కూడా చెప్పేటప్పటికి ఏమంటారు? చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏమిటి? ఆయనకి ఏమి తెలియదు, అది తెలుస్తాయి. ఇదేంటి సహస్ర ఇక్కడ ఏమిటి? విధేయాత్మ అని దానికి విజితాత్మ, విధేయాత్మ. విజితాత్మ అంటే ఏంటి? గెలవబడేవాడు, గెలిచేవాడు, వాడి శక్తి అందరినీ గెలిచే శక్తి అతనికి ఉంది. విధేయాత్మ ఎవడికి పడితే వాడు లొంగిపోతాడు. దానికి వెంబడే ఉంటాయి. అవిజ్ఞాత సహస్రాంశుడు. అవిజ్ఞాత అంటే అసలే తెలియవాడికి, సహస్రాంశం అంటే అన్ని తెలిసినవాడు. ఇది ఈ చెప్పే సమస్యలు ఉంటాయి. ఇక్కడనే అన్ని మతాలు పెద్ద వచ్చిన గొడవ ఇక్కడ అనమాట. దాన్ని మనం మన సిద్ధాంతాలు ఏమైనా ఉంటే ప్రతి దానికి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ముందు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి అనుకూలంగా అర్థం రెండో దానికి చెప్పుకోవాలి. కానీ అతనికి తెలుసు అతను కదులుతాడు, అతను కదలడు, అతను కదులుతాడు, ఇతను కదలడు. అంటే ఇది మనకి ఉపనిషత్తులో ఈశావస్థలు తదేజతి తన్నైజతి అంటే అతను కదలడు, ఇతను కదులుతాడు. అనేటప్పటికీ వేరే సిద్ధాంతాలు ఏం చెప్తారంటే రెండు లక్షణాలు అతనికి ఉన్నాయి. అది ఇష్టపడి కదులుతానే ఉంటుంది, అది ఏదో ఇట్లా. తర్వాత కదలడు అన్నప్పుడేమిటి? మొత్తం సర్వవ్యాపకుడు అయితే చెప్తారు. కదలడానికి వీల్లేదు. కదలడంటే ఏంటి? అది కదలేదు. వస్తువు లోకంలో కదలకుండా ఉండే బండ కదలమంటే అది కదలదు. కూడా కదిలిస్తే కానీ కదలడానికి వీల్లేదు. ఎప్పుడు కదిలింది ఆగమంటే ఆగకపోవచ్చు. అట్లా కాదు. దాని అర్థం ఏంటంటే కదులుతాడు, కదలడు అంటే అర్థం ఏంటి? సాధారణంగా కదులుతాడు అంటే లోకంలో ఉండేటువంటి సామాన్యులు ఎవరైతే తన భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు చూసి, బాధలు చూసి మనసు కరిగి కదిలిపోతాడు ఆయన. కదలడం అంటే మనసులో కదలడం, మనసు కరిగిపోవడం. అయ్యో అది చలించిపోయినట్టు కదా అది చూసినప్పుడు. అలాంటి పర్వతపాలు స్వామి కదలడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవడికి కూడా భయపడేవాడు కాదు ఆయన. ఇలాగ అర్థం చేసుకోవాలని లక్షణాలు అంటే ఆయనకుంటే కళ్యాణకరముల లక్షణాలు చేయాలి. కానీ తదేజతి తన్నైజతి చెప్తే అట్లాగా అని మనకుండే సిద్ధాంతం అట్లాగే అర్థం చేస్తూ వస్తాం. అట్లాగే అవిజ్ఞాత సహస్రాంశు అని. సహస్రాంశు అంటే 1000 కిరణములు కలవాడు అని అర్థం. అంటే సూర్యుడిలాగా. సూర్యుడికి తెలియదేముంది కనుక సర్వజ్ఞుడు అని అర్థం. అవిజ్ఞాత అంటే అస్సలే తెలియదు అని అర్థం. ఎట్లా? ఆయనకి ఏం తెలియదు కానీ అన్ని తెలిస్తే ఎట్లా ఇది అర్థం ఏం చెప్తావు నువ్వు అంటే ఈ తెలియనితనం కన్నా తెలిసేవాడు ఇట్లా చెప్పడం కాదు. అవిజ్ఞాత అంటే ఏం తెలియదు అంటే ఏమిటి? ఆయనకి ఈ జీవనం మీద ఉండేటువంటి తన భక్తుల మీద ఉండే ప్రేమతో వాళ్ళు చేసే తప్పులు కాదు తెలియనట్టే ఉంటాడు. అంటే ఇగ్నోర్ చేస్తాడనమాట. అవిజ్ఞాత పట్టించుకోడు పోలేదే. ఆ మాటకి మళ్ళీ ఉపనిషత్తులు మనం చూపిస్తారు ఉదాహరణ. అలాగే భగవద్గీతలో అపిచత్ సుధరాచార భజతే మామనంజభ సాధురేవ సమంతభ్య సమ్యజ్ఞవస్తో అంటాడు అర్జునుడు. స్వామి ఎన్ని పాపాలు చేస్తాడు, నీకు ప్రపత్తి చేస్తే చాలు, నీకు దండం పెడితే చాలు, అన్ని పోయినా అన్నావు నువ్వు, అన్ని వదిలేసి నన్ను పట్టుకోమన్నావు. ఇలా ఉంటే మరి ఎట్లా అయ్యావడా? నీ ఇష్టం వచ్చిన పనులన్నీ చేస్తారు దుర్మార్గములు. చేసి 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 ఆఖరికి వచ్చి నీకు ఆడవి అవుతాడు. అయితే ఇక అయిపోయినా వాడన్నీ మాకే రాడడుతుంది. అడిగితే అంతే పొమ్మన్నాడు. ఎందుకంటే వాడు నా దగ్గర రాగం చేసినాడు, చేసినట్టు అయిపోయింది. ఇక అందుకని అపిచత్ సుదురాచార అంటే వట్టి ఆచారం కాదు, దురాచారం కాదు, సుదురాచారం. నువ్వేదో చెప్తున్నావు కదా, నీవు చెప్పినా కానీ హీనమైన పాపాలు చేసినా సరే
భజతే మా అనన్యభా, నా దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా నేను తప్ప మరొకటి లేదని దగ్గరికి వచ్చాడా అంటే మనసులో కాదు, వాడు నా దగ్గరికి అనన్యభాగ్ ఇంక మళ్ళీ వచ్చినాక మళ్ళీ పోవడానికి వెళ్ళలేదు. అది మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైతే వచ్చి స్వామి ఏదో తప్పులైనా క్షమించు అనో, లేకపోతే ఇలా గుర్తుంచుకుని అది వచ్చి అనుకో, సాధురేవ సమంత, ఎవడు మంచి వాడకపోవాలి వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారు. ఇలాగా అంటే ఏమిటి, ఆ స్వామిలో ఉండే కృప దయాలటువంటిది ఆ రకంగా మనిషి రక్షిస్తుంది. కనుక అలా అవిజ్ఞాత సహస్రాంశం, అవిజ్ఞాత అంటే అర్థం ఏంటి, ఏమీ తెలియని వాడంటే ఏంటి, మనలో ఉండేటువంటి తప్పు ఒప్పులు ఏమున్నప్పటికీ కూడా తెలియనట్టుగానే ఉండి వాటిని ఇగ్నోర్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి అతనికి కృపకరవాడు. కనుక మరి సహస్రాంశం అన్ని తెలిసిన వాడికి మా కష్టాలేంటి తెలిసానికి మనం ఎందుకు చేసామో తెలుసు. విశేషం ఏంటంటే ఎందుకు తెలిసాం, పాపాలు ఎందుకు చేసాం, పరికరాలు ఎందుకు చేసాం, దాన్ని ఎందుకు వస్తాం నేను తెలుసు. తెలిసి అయ్యో పాపం ఇది లేదు ఏం చేస్తారు కనుక వాడి తిరిగి తిన్నాడు తిరిగి లేదు, ఇప్పుడు ఉంటే ప్రారంభమయ్యే పరిస్థితి. అందులో ఏం చేసినా పక్కన కూడా చూస్తున్నాడు, వాడి చేతిలో నాలుగుకాయలు అనిపించింది అవంతా ముందు కూడా తిన్నాడు. ఎందుకు ఏం చేస్తాడు వచ్చి వాడికి అక్కడేంటి, మరి ఏం చేస్తాం, మరి అక్కడ కూడా ఎవరైనా చేస్తాడు, నువ్వు ఏవు అని చెప్తాగా. అది ఎప్పుడు అంటే మనకుండే ప్రేమను బట్టి వానికి స్వామి నేను నీకు సంబంధించిన వాడిని అని భావన కలిగినప్పుడు అంతే తప్ప నువ్వెవడో నేనెవడో అన్నానుకో, నువ్వెవడో నేను కూడా అంతే. అలాంటి స్థితి ఉంటుందని ఇట్లా రెండు రకాలు చెప్పడం జరుగుతుంది అక్కడ. కనుక ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి అంటే పరమాత్మకు ఉండేటువంటి ఈ రకరకాల కళ్యాణకరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కళ్యాణకర సంపత్ అంతా కూడా మనకి నారాయణ అనే శబ్దంలో తెలుస్తున్నది అంటూ ఇక్కడ రెండింటి ప్రధానం 6 గుణముల పుస్తకమే. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఆ వారి దగ్గర కనిపించే దాంట్లో ఈ మొదటి సమాసంతో ఉందో అది పరాత్పరత్వం చెబుతుంది, స్వామి యొక్క పరత్వం చెబుతుంది. ఏంటి, నారాయణం అయనం, నారవులన్నిటికీ కూడా ఆశ్రయమైన వాడు అంటే అందరికన్నా గొప్పవాడుదే సభ్యుడు చెప్పింది. ఇక తర్వాత అందరికీ సులభుడు అనేది ఎట్లా చెబుతుంది, సులభుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా చెప్పడానికి వీలు ఎంత సులభుడో అంటే ఇదేంటి ఉపనిషత్తులో ఒక మాట ఉంది, యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. పరమాత్మ ఆయన నిజంగా ఎంత గొప్పవాడంటే యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. వేదములో ఉండే మాటలు కూడా ఈయన ఎట్లా ఉంటాడు అని ఒక గుణం, ఆనంద రూపాన్ని ఆనందమరిలో ఉన్న మాట ఇది. ఆనందం అనే గుణం కలవాడు ఆయన అంటే ఆనందం అంటే ఎంత ఉంటుందని చెప్పడం వదిలిపెట్టి ఇక లెక్క పెట్టుకోవడం చూసినారా ఇంకెంత ఉందా ఇంకెంత ఉందా ఇంకెంత ఉందని చెప్పడానికి స్థితికి ఏదో వాచో నివర్తంతే చెప్పి 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 ఇక నాకు చెప్పరాదే ఎంతుందో ఆ మాటలుగా చెప్పొస్తున్నారు. పోయి చెప్పరాకపోతే కనుక ఆలోచన కానీ వస్తుంది కానీ మనసు పెట్టిందట. మనసు అయితే అప్రాప్య మనసా సహా, ఆ మనసు కూడా ఇంకా ఇంకేమిటి కుదరలేదు. అంటే ఏమిటి, అనంతమైనటువంటి స్థితి కలిగేవాడు. కాబట్టి అలాంటి పరత్వం కలిగినటువంటి స్వామికి అంతటి వాడు సులభంగా ఎట్లా అవుతాడు, అలాంటి వాడిని మనం ఎట్లా పొందుతాం. మన అంత గొప్పవాడైతే మనం ఎంతారండి, మనం ధ్యానం చేసో లేకపోతే ఉపాసన చేసో లేకపోతే మనం భక్తి చేసో ఆ స్వామిని పొందుతాడు ఎట్లా పొందగలుగుతాం అంటే అది కాదు, నీవు చేస్తే పొందే ప్రశ్న లేదు. ఆయన ఎంత సులభుడు అంటే ఆయన్నే మన మీద ప్రేమ కలిగిందనుకో, అయ్యో వీటి దగ్గర రావాలనుకుంటే తానే వచ్చి పొరవచ్చాడు. ఇట్లా అంత పెద్దవాడు తను కుదించుకుంటాడు. ఏం చేస్తాం మనం సాధారణంగా ఇంత పెద్దగా శరీరం ఉన్నా కానీ దర్వాజా చిన్నగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం వంగి కూర్చొని లోపలి గోము ఎందుకు పోతాం, ఆ లోపల ఉన్న వాడిని ఎత్తైనా కలవాలని ప్రేమ మనకు ఉన్నప్పుడు ఆడేకపోతే అబ్బాయి చేద్దామా రెండు రకాలు వస్తాం. ఆ పరమాత్మ తను నమ్ముకున్న వాడి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే తాను చిన్నగా సులభడితే ఎట్లా అంటే ఆ సౌలభ్యం యొక్క లక్షణం. స్వామి యొక్క పరత్వం చెప్పాలనుకుంటే వైకుంఠంలో ఉండే స్వామి సృష్టి స్థితిలో ఐగులు చేయగలిగే క్షీరాబ్దిశాయుడి యొక్క గొప్పతనం చెప్పొచ్చు. సౌలభ్యం చెప్పాలనుకుంటున్నట ఇక్కడ కృష్ణుడుగా అవతరించినప్పుడు ఆయన ఏం చేసినాడో మనకు తెలుసు. ఎంత సులభుడు ఎంత గొప్పవాడు ఇలాంటి వాడు. అసలు అక్కడ ఉండేటువంటి రేపటిలో ఉండేటువంటి గోపికలే తపస్సు చేసినారు, గొల్లలు తపస్సు చేసినారు, పశువులు ఏం చేసినాయి, దూడలు ఏం చేసినాయి, అన్నిటికీ వెంబడిపోయాక సాధారణంగా దూడలకు కూడా తాను ఏంటి పశువుల కన్నా ఆవుల కన్నా ఇంకా దూడల్ని ఇంకా అవి ఎంత పరతంత్రమైతే అవి అంతగా ఆయన పెరుగుతుందట. దూడలు కాసేవాడు కృష్ణుడు అన్ని పశువుల్లో కూడా ఎన్ని పశువులున్నా ఆవులు గీవులు ఇటువంటి వాటి కాసేవాడు కదా, అక్కడ చిన్న దూడల్ని కాసేవాడు. ఎందుకు ఈ దూడలు వచ్చినట, ఆవుల్ని ఎవడన్నా కాస్త వీకెవడు పట్టించుకుంటాడని పోయితే ఆ దూడలకి కూడా ఆయన ముందు పోడు, దూడల ముందు ఈయన వెనుక. అంటే గురువు గారు మార్గం చూపితే శిష్యుడు వెంబడిపోయినట్టుగా దూడలు చూపిన మార్గం వెనుక వెళ్ళాడట. మరి ఆ దూడలకు వీటి మీద ఎంత ప్రేమ,
ఏంటంటే ఆ దూడ వెళ్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి గడ్డి ఎక్కడికి పచ్చడి గడ్డి ఉంటుందో అక్కడికి తీసుకెళ్ళేవాట. తీసుకెళ్తే అవి తినమంటే అవి కొరుకుమంటే కొరికేవారు, తినమంటే ఇట్లాగే వచ్చింది. ఎట్లా తినాలో వాటి తెలియదు. అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అయ్యో ఇవి తినకుండా ఇట్లా ఉన్నాయనుకో తానే మూతి పెట్టి ఆ గడ్డి కొరికేవాట. దాని నుంచి వీళ్ళు కొరికేవాట. నీళ్ళ దగ్గరికి యమునా నదికి వెళ్తే అక్కడ నీళ్లు తీసుకోవడానికి కూడా నీళ్లు తాగడానికి పోయి తాను మూతితో తాగేవాడట. తాగగానే అవి కూడా తాగేవాట. మన పెద్దలు ఏమన్నారంటే అయ్యయ్యో ఇంత అంటే స్వామికి వాటి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ ఎంతగా అంటే తాను స్వయంగా అంటే ఇక్కడ పరత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే గడ్డి కావాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. వారికి అలాగా పశువుల కింది కొన్ని లాగాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అంత సులభం అనమాట. అంత రకంగా వస్తుంటే మనకి మరి వీటికి వాటి మీద ఆయన మీద ఎంత ప్రేమ అంటున్నట. మరి ఎందుకు తాగాలేదు, ఇది ఎందుకు తినలేదంటున్నట. పెడమాళ్ళ ఆరిపోగా అది మేమెట్టు తింటాం అనుకున్నాడు. ఇది మన సంప్రదాయాన్ని స్వారస్యం ఏంటంటే వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ని ఆ భగవతత్వంలో ఎట్లా మలుచుకోవాలి. ఆ గట్టిగా అది తినలేదంటే తినరాదు కనుక చూపించిండు అని అక్కడ దాకనే ఉంటుంది అద్వైత మిగతా సంప్రదాయాలు. మన దగ్గర కాదు. ఎందుకు తినలేదు అంటే ఆ స్వామి ముట్టని నేనే ముట్టాను అంటే గడ్డి దగ్గరికి ముందు వారు ఆరగిస్తే తర్వాత మేము ఆరగిస్తాం. తీర్థం బాగా అయితే మేము అంత తాగుతాము అనుకున్నాయి. ఈ పశువులు ఏంటంటే అనుకోవడం మరి రీజన్ కాదు కదా. వెంబడి ఏదైనా ఆనందంగా చెప్పుకోవడం. ఎందుకంటేనట ఈ పశువులు, ఈ ఆవులు, ఈ గొల్లలు, గోపికలు అంటే ఎవరో అంటే వీళ్ళంతా కూడా పూర్వంలో ఉండే ఋషులో, దేవతలో, శృతులో. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కూడా రామావతారంలోనూ అంతకన్నా ముందు అవతారాల్లోనూ పరమాత్మ యొక్క దివ్య అనుభవం పొందాలనుకుంటే పొందలేని వాళ్ళ కోసమే కృష్ణావతారం వచ్చింది. ఎన్నెన్ని ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేయడానికి ఆయన ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ రావాల్సి వచ్చింది కృష్ణావతారంగా. ఇదంతా మనకి ఇక పురాణాలకు వెళ్తే చాలా గొప్ప విశేషాలు ఉంటాయి. రాముడు ధర్మాత్ముడు కాక అన్ని మాటలు ఇస్తూ పోయాడు. కానీ అక్కడ ఏం చేయలేడు ఆయన. శూర్పణఖ ఆయన భర్తగా కోరింది. ఆ పని చేయించడానికి అవతారానికి వస్తాడు. ఇలాగా ఎందరో ఋషులంతా స్వామి నీవు ఒకసారి మేము ఆడవాళ్ళం కాకపోతే ఎంత అందంగా ఉన్నావు నువ్వు అంటే ఆ ఋషులంతా కూడా గోపికలుగా పుట్టారని. అలాగే వేదమాత ఆ స్వామిని గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఆ వేదవాక్కులే అబ్బా ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడు అనుకుంటే ఆ స్వామికి మేము సేవ చేయలేకపోతే ఉట్టి వర్డ్స్ లాగా ఉన్నామే మాటలాగా అనుకుంటే వాటికి పశువుల్లాగా ఇలాగా అందువల్ల సర్వోపనిషదో గవహ సకల ఉపనిషత్తులు కూడా ఆవులుగా అవతరించాయని చెప్పి దుగ్ధ గోపాలనందన అని మనకు చెప్పడంలో అర్థం. అది ఇలాగా ఏదో వట్టి వర్ణించడం కాదు, దానికి ఒక శాస్త్రీయమైన భావం అన్నమాట. అట్లాగా పూర్వ జ్ఞానం కలిగినటువంటివి అంటే పైన ఉండే శరీరం ఏ రకమైన శరీరం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ లోపల ఉండే ఆత్మకుండే పూర్వజన్మ సంస్కారం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కనుక ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకి ఆ భావన కలిగి ఆ స్వామిని చూసేటప్పటికీ ఒకసారి ఆయన తినంది మేము ఎట్లా ఆరగిస్తామో అనుకున్నాడు. అది అందుకోసం ఇలా చేసినాయని ఈ రకంగా సౌలభ్యానికి. అందువల్లనే ఆ స్వామికి ఎప్పుడు కూడా మీరు పరమాత్మకి సామాన్యంగా ఓ కృష్ణానో ఓ రామానో ఓ వైకుంఠనాథానో పిలిస్తే సంతోషం కాదట. అందువల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుల ద్వారా తనను ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళ ద్వారా స్వామిని పిలిస్తే తొందరగా వెలుగుతారు. ఇక్కడ చమత్కారం చెప్తారు. ఎందుకంటే అంత ఆయనకి కృష్ణానదానికన్నా పార్థసారథి అని పిలిస్తే చాలా గొప్పట. నువ్వు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక పరమేశ్వరాన్ని బదులు నువ్వు అర్జునుడికి డ్రైవర్ కనుక రావయా అర్జున డ్రైవర్ ఎక్కడున్నాడు అంటే వస్తాడు. పార్థసారథి పార్థుడికి సారథిగా వచ్చినప్పుడు అయ్యా అర్జునుడికి దిగుతాడట. ఆయనకు ఆ తృప్తి అది. అందువల్ల ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా మనకి కౌసల్య సుజారామ అని చెప్పిన తర్వాత ఉత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గరుడధ్వజ ఉత్తిష్ట కమలాకాంత అని పిలిచేటప్పటికీ గోవింద గరుడధ్వజ కమలాకాంత అన్నారు తప్ప జగవయ్య నారాయణ అనేది. ఎందుకంటే ఉత్తిష్ట గోవింద అంటే గోవాను అందరిని రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి అవతారంలో ఉన్నటువంటి స్వామి వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ గోవుల ద్వారా గోవింద అని ఆ గోవుల ద్వారానే ఆయన పేరు పెట్టాం. ఉత్తిష్ట కమలాకాంత కమలా అమ్మవారి యొక్క భర్త లేవయ్యాలి గరుత్మంతుడి ధ్వజం కలవాడా లేవని ఇలాగా త్రైలోక్యం మంగళం కూరు అన్నట్టు 3 లోకాలకు మంగళం చేయడానికి 3 సార్లు చెప్పారు. ఎందుకంటే గో అంటే భూమిని కాపాడాలి కనుక గోవిందుడు. తర్వాత ఈ భూమి అంతరిక్షం ఆ పైన ఉండేటువంటి వేరే పై స్వర్గాది లోకాలు ఈ 3 ఉండేటప్పటికి ఏంటి భూమి మీద ఉన్నప్పుడేమో గోవిందుడట, అంతరిక్షం ఉన్నప్పుడు గరుడధ్వజుడు, ఆ పైన ఉన్నప్పుడేమో ఆయన కమలాకాంతుడట. ఎందుకు చెప్తారంటే ఇక్కడ గోవిందుడు అనేటప్పటికీ ఈ సామాన్యంగా గో అంటే భూమి గో అంటే ఇవి వీటిని రక్షించేవాడు గోవిందుడు అని అర్థం. కనుక
ఈ గోవింద. ఇక తర్వాత ఉత్తిష్ట కమలాకని, ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద, ఉత్తిష్ట గరుడ ధ్వజ. గరుత్మంతుడు రెక్కలు గలవాడు పక్షులు, పక్షులకు రాజు కనుక ఆకాశంలో తిరిగేవి పక్షులు. ఆ పక్షులకే ధ్వజ కలవాడు కనుక అంతరిక్షంలో ఉండేటువంటి వాటిని కాపాడేవాడు కనుక గరుడ ధ్వజుడిని. ఆ తర్వాత వైకుంఠంలో ఉండేవాడు లక్ష్మీపతి కనుక ఉత్తిష్ట కమలాకంత త్రైలోక్యం మంగళం కోరు. 3 లోకాలకి శోభ్యతి, భూలోకం, భువలోకం, స్వర్గలోకం. ఈ మూడింటికి కూడా క్షేమం చేయాలన్నప్పుడు 3 రకాల తత్వాలు చదువుతారు. ఇలాగా స్వామిని ఈ భక్తుల ద్వారానే ఆయన దగ్గరికి చేరడం అనేది ఆయనకు సంతృప్తి కలగజేస్తుందట. అలాంటిది సౌలభ్యానికి ఇది ముఖ్య లక్షణం అంటూ ఈ 2వ భాగంలో నారాయణాయ నారాయణ అనే దాంట్లో నారాహ అయనం యశ అంటే ఎవరైతే ఈ లోకములో ఉండే సకల వస్తువులకి లోపల దాక్కుని ఉంటాడో అంతర్యామిగా ఉంటాడట. అలా ఉండడం అనేది సులభం అని ఎందుకంటున్నాం? ఎక్కడో వ్యాపించిన పరమాత్మ, అంతటా ఉన్నట్టు పరమాత్మ, వైకుంఠంలో ఉండే పరమాత్మ ఎక్కడికి వచ్చినాడంటే ఎక్కడున్నాడు పరమాత్మ అంటే నువ్వు గక్కడికి నీటిలో నిలబడి చూడు, నువ్వు లోపలికి గుండెలో అంటే లోపలనే దాగి ఉన్నాడు. ఎంత సులభం అంటే అక్కడ ఇక్కడ నువ్వు చేయబెట్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనసు అనుకరించగా ఆ మనసుకు దగ్గరనే ఉన్నాడు. అంత సులభంగా ఉంటాడట. మరి ఎట్లా ఎవరికి అంటే మనకి ఆడవాళ్ళు చెప్తారు, పత్తుడయవన్ పిల్లలు హలుక్కరియ విత్తహన్. ఆ స్వామిట ఎవరైతే భక్తులో వాళ్ళకు సులభుడు, ఎవరైతే ఇతరులు ఉన్నారో వాడు తెలిసేవాడు కాదు. కనుక సౌలభ్యం అనేది ఈ లోపల ఉన్నట్టు కనుక అంతర్యామిగా నారదులకు అన్నిటికీ కూడా లోపల ఎందుకున్నాడు అంటే లోపల ఉన్నాడంటే వీటికి ఆధారం ఉండడమే కాకుండా వీడికి ఎప్పుడు పడితేప్పుడు తన దగ్గర ఉండి ఏంటి వాడికి అన్ని రకాలు చూపించాలి. సాధారణంగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేవాడు ఏదైతే వాడు కూర్చోండి కొత్తగా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే వాడికి ఉండి పక్కకు మంచి ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవర్ ఉంటాడు. వాడు ఇట్లా ఎందుకంటే వాడు దేవుడు వీడు ఏమంటుంటాడు వాడికి చూపుతుంటాడు, అవసరం పడితే వీడు పట్టుకుంటాడు. అట్లాగే ఈ శరీరం అనే రథాన్ని డ్రైవ్ చేసేటువంటి జీవాత్మ ఉన్నాడే వీడు ఎటుపోతాడో ఎక్కడ పడుకుంటుంటాడు దీన్ని అనుకొని ఆ పక్కకే ఉంటాడు ఎక్స్పర్ట్. వాడు ఎప్పుడు అవసరం వచ్చిందా వీడు పట్టుకుంటాడు, వాడికి పిలిస్తే దారు చూపిస్తాడట. అందుకోసము అంతర్యామిగా సులభంగా ఉంటాడు. కనుక అంతర్యామిగా మన లోపల ఉండి మనకు అన్ని విధాలు చెబుతూ ఉండి ఆత్మని నడుపుతూ ఉండగలిగేటువంటి సౌలభ్యం కూడా తనకి ఉన్నది. అందువల్ల ఇది ఒకట ఉండడం ఈ 2 లక్షణాలు. ఒకటి దానివల్ల నారాయణం అయనః అనేటప్పుడేమో పరుడని, నారాహ అయనం యశసహ నారవులే ఎవరికి ఆధారము అంటే వాటి లోపలనే ఉంటాడు కదా, అవి లోపల ఉన్నారు కనుక వాడు సౌలభ్యం అది పరత్వాన్ని ఇది సౌలభ్యాన్ని చెబుతుంది ఈ మాటల్లో అని ఒక లక్షణం చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇంకొక విశేషం ఇక్కడ ఉంది. సామాన్యంగా పరమాత్మ అందరి లోపల ఎందుకు దాగి ఉంటాడు? ఇప్పుడు మీలో మాలో అన్నింటిలో అన్ని జీవాత్మ లోపల కూడా పరమాత్మ ఉంటే మరి ఉన్నప్పుడు అలాంటి పరమాత్మ ఎందుకు ఉండాలి? ఆయన లోపల భయపడడానికి నేను ముందర చుట్టూ తిరగవచ్చు కదా, అన్ని రకాల శక్తికి అలవాటే కదా, అంతే కదండి. లోపల ఉండి ఎవరికి కనిపించకుండా కనిపించాడు, ఎక్కడ కనిపించాడు? పరమాత్మ కనిపించలేడు ఎందుకు కనిపించలేడు? ఎందుకు కనిపించడు అంటే దుర్మార్గులం మనం. కనిపిస్తే ఇంకేమున్నది కనుక, ఎందుకంటే ఈయన ఏంటంటే అన్ని ఇస్తాడట, ఎక్కడ దగ్గర దొరుకుతాడట, ఏదంటే అది ఇస్తాడట అని తెలిసిన తర్వాత 10 మంది కలిసి ఆ దీర్ఘపోయి ఆయన కిడ్నాప్ చేసి ఎవడేసుకున్నాడు. అందుకొరికే అల్వారు అంటారు, క్రియాలు అంటారు, అయ్యో స్వామి ఇక్కడ కనిపించావయ్యా ఈ లోకంలోకి నువ్వు రాకు వీళ్ళే దుర్బాబులు గుడి పెడతాడు గుళ్ళు నీకు కనిపిస్తాడు కనుక కనిపించాడట. అంతేకాదట మన పెద్దలు అసలు చమత్కారం కథ చెప్తూ వచ్చారు. దాంట్లో ఏంటంటే పరమాత్మ అంతర్యామిగా ఎందుకున్నాడంటే ముందర వస్తుందరికి ఆయనకేమో మన విడిచి ఉండడానికి వీలేదు. అంటే వీడు ఎక్కడ పోతాడో ఏమవుతుందో ప్రేమ. ఇప్పుడు ప్రేమ ఉన్నటువంటి తల్లి ఉంది అనుకోండి, తల్లి ఏం చేస్తుంది, పిల్లవాడు పోతుంది కొడుకు అటు ఇటు పోతూ చిన్న పిల్లవాడు ఉంటే వాడు ఎటు పోకురా పడతావు అంటే వాడు వినడు. పడ్డాక వాడి కోపాలు చూస్తే వాడు పోతుంటే వాడు పోతే వాడిని ఊరుకోదు, వీడు ఎక్కడ పడుకోవడం తను వెంబడి తిరుగుతుంటాడు. ఎందుకొరకంటే పడేస్తే పట్టుకుందామని వాడికి చిత్తం లేదు. ఇట్లాగే పరమాత్మకి వీడికి ఉండేటువంటి జీవాత్మకు ఉండే తత్వంలో ఆ పరమాత్మకి ఏంటంటే వీడు ఏమైతాడో సంసారాలు ఎక్కడ పడిపోతాడు, వీడు ఎన్ని కష్టాలు పడతాడు అనుకొని ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే నేను ఉండాలతో లోపల ఉంటాడట. మరి లోపలిది కూడా నేను ఇక్కడ ఉన్నదానికి ఏం పర్వాలేదు అనొచ్చు కదా, అట్లా కాదట. ఎందుకనంటే అక్కడ ఒక కథ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ సామాన్యంగా ఈ అంతర్యామిగా ఉండడంలో ఉద్దేశాన్ని చెబుతూ అంతటా వ్యాపించిన వాడైనా కనిపించకుండా ఎందుకుంటాడంట. ఇక్కడ ఒక తల్లి ఉండేదట. ఆ తల్లికి మన సంప్రదాయంలో చెప్పిన కథ ఇది. ఇక్కడ తల్లికి ఏంటంటే ఆ తల్లికో కొడుకున్నాడు. ఆ కొడుకు ఉన్నాడు కానీ ఏంటంటే ఆ కొడుకు చిన్నప్పుడు అన్ని రకాలు చేసిన తర్వాత పెద్దవిన్నాక ఆ తల్లి మీద కోపం ఉంది. తల్లి మీద తండ్రి మీద ఎందుకు కోపం ఉందని పిల్లలకి
మన అనుభవంలో ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉండేటప్పటికీ ఒకడు మంచి తిరిగేవాడు, చదువుకున్నవాడు, రెండో వాడు ఏదో పనికి రాకుండా అయితే వాడు తిరుగుతుంటాడు. ఇట్లా అయిపోతుంది. ఎంత చెప్పినా వినడు, చదవడు, పెద్దగా అయిపోతాడు. అయిపోయినాక వాడేదో బాగా చదివి వాడు కలెక్టర్ అయినాడు, ఇంకా ఏంటో వాడు పెద్ద ఆఫీసర్ అవుతాడు. వీడేమో ఎందుకు దిక్కులేక తిరుగుతుంటాడు అనమాట. తిరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ చిన్నవాడికి పెద్దవాడికి అసూయ మొదలై తల్లిదండ్రుల మీద కోపం వస్తుంది. ఏమి రాష్ట్ర చూస్తున్నా ఏమి రాష్ట్ర చేసేది, నువ్వు వాడిని ఒక కష్టపడి చదివిస్తే అంతకాలం పెద్దోడైపోయి నన్ను పట్టించుకోలేదు, నేను నాకు తిట్టయింది, నేను నీ కొడుకు కాదా అంటాడు. అంటే అట్లా కాదురా, నీకు కూడా పెట్టినా నిన్ను కూడా చదవన్నా, నువ్వు చదవలేదు, చెప్తే వినలేదు, నేనేం చేస్తాను, వినకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తుండే, వాడి చదివి నేను ఎందుకు చదవలేదు, నువ్వు కావాలని చేయదు అని ఏదో ఒకటి ఏంటంటే ఆ ద్వేషం పెరగడానికి ఒక కారణం ఎట్లాగా జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా ఈ మనుషుల కథ పరమాత్మ మీద ద్వేషం ఎప్పుడు కలుగుతుందండి, ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే వాడి శ్రీమంతం చేసే వీడు నాకు దిక్కులేదు, ఏ దేవుడు అయ్యా వాడికి నా తయిస్తారు ఏం లేనోడికి నాకేం లేనోడు అని ఇట్లా వాళ్ళు ఉంటారు కదా. వాడికి కూడా వాడు ఎక్కడ పాడవుతారో భయపడతారు, వాడి కోపం ఇది. అలాగా ఒక తల్లి మీద కొడుకుకు ఉన్న కోపంలాగానే ఈ జీవాత్మకి కూడా ఆ తల్లి మీద కోపం, పరమాత్మ మీద కోపం ఉంటుందట. మరి కోపం ఉంటే ఏం చేస్తుంది తల్లి, కొడుకు ఆడుకుని పోతుంటేనట వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, చివరికి వాడి కోపం ఎంత పెరిగిందట ఆ కొడుకుది, పెరిగి చివరికి ఆ తల్లి కనిపించదనిపేస్తాడు. దాని సంఘటన నేను చూస్తా అనుకున్నాడు, దాన్ని కనిపించదు ఎక్కడ అనుకున్నాడు, ఆయనకి ఎవరికైనా అదే ఆయన వెంబడే అది తప్పుకున్నది. తల్లి తప్పుకొని కొడుకు కనిపించకుండా తిరుగుతున్నాడు. అది కొడుకు కనిపించకుండా తిరిగి ఎందుకు తిరుగుతున్నది అంటే వాడు ఏదో ఎందుకు అట్లా తప్పు అంటే చస్తాన భయం కాదట. చస్తాక అది కాదు, ఒకవేళ నేను ముద్దరు కనిపించి వాడు ఆవేశం పెట్టి పొడిచి చంపిండి అనుకో, అప్పుడు వాడు జైలుపోతాడు. చూసారా, ఎందుకంటే వాడు ఏమైతాడో వాడు చేసే పెద్ద కొడుతుంటే ఏం కదా నేను ఎట్లా తావడం కాదు, అందువల్ల తన ప్రాణంకు కాదు, వాడు నన్ను తప్పి తర్వాత జైలు పోయి బాధపడకుండా ఉండాలని తప్పు తిరుగుతుంటారు. ఈ తిరుగుతూ ఉంటే మరి పోలీసు తిరిగినావు కానీ ఎప్పుడు తిరుగుతున్నా వాడితో కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ దంప్రాస్తాలు తిరుగుతున్నట్టు కట్టి పెట్టుకొని తిరుగుతుంటే వాడు ముందు తిరుగుతున్నా వెనుక కనిపించకుండా తిరుగుతూనే ఉన్నది, వెంబడిపోతున్నది. ఎందుకు పోతుంది వెంబడి అనుకుంటున్నాడ, అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇలా పోతున్నా ఒక్కసారి వాడు ఆవేశాలు అడ్డిస్తూ అట్లా చేసినాక ఒక్కసారి వాడు ఇట్లా అనేటప్పటికీ వాడికి ఇక్కడ దెబ్బ తగ్గుతా ఆ కట్టి కోసుకపోయి అమ్మా అని అంటవాడు. వాడు దెబ్బ అడిగేది అమ్మనే కదా. మనకి సామాన్యంగా బాగా నివృత్తి చేసేటువంటిది భగవన్నామం, తల్లి పేరు కనుక సామాన్యంగా అమ్మ అంటావు, లేకపోతే నారాయణ అంటావు, ఏదో తప్ప ఎట్లా పోతుంది అంటే అందరూ అక్షరం వరకు ఆ బాధ తగ్గుతుంది కొద్దిగా. అట్లాగే అమ్మ అంటాడు, అమ్మ అనేటప్పటికి ఏం కొడుక అని ఉద్దరికి పోయిందట, ఏం కొడుక నిన్నెవరు రమ్మను అని అంట వాళ్ళకి. మళ్ళీ నాకు దివ్య ఇంక ఇక్కడిగా చూస్తాను సంతోషపడుతున్నారు, రక్తంగా సంతోషపడుతున్నాను అన్నాడు. అందులో మరి ఇది ఎట్లాగో ఆ ప్రేమ విడదీయాలి కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరమాత్మకి కూడా వీడి కర్మానుబంధాన్ని బట్టి ఎన్ని రకాల శరీరాల్లో పడి ఎన్ని రకాల కష్టాలు పడుతున్నా వీడు ఎక్కడ ఇంకా పాడకపోతే ఎప్పుడు నన్ను పిలుస్తాడో ఎప్పుడు ఆదుకోవాలనుకో వెంబడే ఉంటాడట. కానీ కనిపిస్తే తిరుగుతాడు వాడు, దివ్యబడి దేవుడు గారు కట్టగారి తిట్టడం వల్ల ఇంకా పాపాలు సంపాదించుకొని ఇంకా వాడు అధోగతి పోతాడు. ఉద్దేశంతో ఆ పరమాత్మ అంతర్యామంగా ఉంటాడు ఎప్పుడంటే ఎప్పుడోసారి పరమాత్మ దేవుడా ఏమిరా అంటాడు వాడు. అలాంటి స్థితి కోసం అంత దగ్గర ఉన్నాడు సౌలభ్యంగా అని మన వాళ్ళు చెప్తారు. కనుక ఈ పరమాత్మకి సౌలభ్య లక్షణం అనేది నారాయణ అనే మాటలో నారాయణం ఎస్తే సహా ఎవడికైతే నారముల లోపల ఆధారం ఉంటాడో వాడు అని ఈ బహుప్రీ సమాసంలో సౌలభ్యాన్ని అన్నిటికన్నా నారాయణమయనం అనేటువంటి షష్ఠీ తత్వ విశ్వాసం వల్ల దాని అర్థం అతను కొండే పరత్వాన్ని చెబుతున్నారు అని. இவை இருந்தாலும் படுத்திற்கு பரத்வ சௌலபியங்கள் అంతర్యామిత్వం ఉపాయత్వం ఉపేయత్వం ఆగమం. అంతర్యామిత్వం ఈ లోపల ఉన్న అంతర్యామిగా ఉన్నాడు అంటే ఎందుకు అంతర్యామిగా ఉంటాడో అంటే ఈ నారాయణ అనేటువంటి నారముల లోపల ఉన్నాడు అనే అర్థం వల్ల మనకు ఆధారమై ఉన్నాడు, మనకు అంతర్యామిగా ఉన్నాడు, మనకు సులభంగా ఉండడానికి ఉన్నాడు అంటూనే ఉపాయ ఉపేయత్వం. ఉపాయం అంటే ఏమిటి, పరమాత్మను ఎట్లా పొందాలో దానికి సాధనము ఆయన. ఉపేయం అంటే ఏంటి, భగవంతుని పొందడం అనేది ఉపేయం అంటే ఫలం, ఉపాయం అంటే దాని సాధనం. ఈ రెండు కూడా ఈ బహుపురి సమాసం వల్ల తెలుస్తున్నాయట. ఎందుకు తెలుస్తాయి, ఉపాయం అంటే ఏంటండి ఆయన దగ్గరనే ఉన్నాడు కదా. ఇక్కడ ఈ అర్థం చెప్పేటప్పుడు నారములు అంటే మనకి ఇప్పుడు అన్ని పదార్థములు నారములు ఉన్నాం
కానీ ఈ ఉపాయము ఉపేయము అంటే ఇతనే సాధనము, ఇతనే మనం పొందాలి, ఇతను పొందాలని కావాలి. పొందాలంటే ఏం ఉపాయము అంటే పరమాత్మని అని చెప్పడం కోసము ఇక్కడ నారములు అంటే అన్ని వస్తువులు కాకుండా జీవాత్మలుగానే తీసుకోవాలన్నారు. దానికి పద్మపురాణం నుండి ఉదాహరణ ఇస్తూ నారములు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలి, సామాన్యంగా అన్నిటికీ ప్రభువు ఆయనే సర్వశేషి, ఆయన్నే పరాత్ముడు అని కూడా అన్నింటినీ అర్థం తీసుకోండి. కానీ ఈయన మనం పరమాత్మ పొందడానికో లేక మోక్ష ప్రాప్తి కోసము ఈయన మాత్రమే ఉపాయం అన్నప్పుడు నారముడు అంటే అక్కడ కేవలం జీవాత్మలని అర్థం తీసుకోవాలి అన్నారు. ఎందుకంటే అంతర్యామిగా మనకున్నది ఆత్మ లోపల ఉంటాడు, ప్రతి వస్తువు లోపల పరమాత్మ ఉండడానికి అర్థం ఏంటి, ప్రతి వస్తువు లోపల జీవాత్మ ఉంది, జీవాత్మకు అంతర్యాముగా అతను ఉంటాడని. ఇక్కడ ఆత్మలను తీసుకుంటే ఏంటంటే నిజంగా భగవంతుడు కావాలని, పరమాత్మను పొందాలని, మోక్ష ప్రాప్తి కావాలని కోరేది ఏంటి, అక్కడుండే చెట్టు గుట్ట పుట్ట కాదు, అటువంటి జీవాత్మలే కనుక అందులో ప్రధానంగా మనుషులు కనుక ఆ మానవ జీవితంలో మానవ శరీరాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ జీవులనే వాటిని నారదులుగా తీసుకుంటే వాటికి అంతర్యామిగా ఉంటాడట. ఉండి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇదిగో నేనున్నాను, నీకు మనసు అనిపిస్తే చాలు, ఎవరు కావాలి, నేను కావాలి, నేను కావాలి, ఇదిగో నేనున్నానంటూ ఆ స్వామి దగ్గరగా ఉండి తానే తనను పొందడానికి ఉపాయంగా ఉంటాడట. ఇది ఒక సిద్ధాంతం. దీన్ని ఇంకొక ఉద్యోగం వివరించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ప్రపత్తి సిద్ధాంతంలో, అంటే ప్రపత్తి అంటే పరమాత్మ తప్ప మరొకటి లేదు అని అన్నిటికీ ఆయన మీదనే భారం వేసేటువంటి సిద్ధాంతం అంటే ప్రపత్తి అంటాం. అలా చేసేవాళ్ళని ప్రపన్నులు అంటాం. మనం అంతా ప్రపన్నులం అంటే అర్థం ఏంటి, భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనుకునే వాళ్ళకి, భగవంతుని ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి అతన్ని పొందడానికి ఎవరు ఏ మార్గం అనుసరిస్తారో ఆ మార్గాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పేరు. ఇప్పుడు కర్మ ద్వారా అంటే సకల కర్మ, ఆ కర్మలు కర్మ ఫలితాన్ని స్వామికి అర్పిస్తూ కేవలం వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని దృష్టిలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారే, కర్మ యోగులు అంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి కర్మనే పరమాత్మకి అర్పణ రూపంలో కర్మ చేయడమే సాధన, దాని వల్లనే పరమాత్మను పొందొచ్చు అనేటువంటి భావన వాళ్ళకు ఉంటుంది. అది భగవద్గీతలో కూడా మళ్ళీ చెప్పాడు కదా. దాంట్లో చెప్పేటప్పుడు కూడా నీవు ఏ పని చేస్తావో ఆ పనిని నాకు అర్పితం చేసినట్టుంటే తద్వారా నీవు నన్ను పొందగలుగుతావు అనే మాటని అక్కడ దాంట్లో చెప్పాడు కనుక అలాగా విశ్వసించి తాము చేసే కర్మనే భగవంతుని పొందడానికి సాధనం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అంటే పరమాత్మకు అర్పితమైన రూపంలో కర్మను చేయడం భగవంతుని పొందొచ్చు అనుకునే వాళ్ళకి కర్మయోగులు అని పేరు. అలాగే జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుని పొందొచ్చు అనే వాళ్ళకి జ్ఞానయోగులని పేరు. ప్రేమ ద్వారా భగవంతుని భక్తి ద్వారా పొందొచ్చు అని కూడా భక్తి యోగులని పేరు. సాధన ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, ఉపాసన ద్వారా భగవత్ తత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకోవచ్చు అనుకునే వాళ్ళకి ఉపాసకులు అని పేరు. ఉపాసన అంటే ఊరికి దాని మీదనే నిరంతరమైన ధ్యానం, అది యోగా మార్గంలో చేసేటువంటి దానికి ఉపాసకులు అంటాం. ఆ రకంగా భగవంతుని పొందే వాళ్ళకి ఉపాసకులు అని పేరు. మరి అలా ఇలాంటి ఇవన్నీ అవధేయంగానే వాడు ఉంటాడే, అలాంటి వాడిని ప్రపన్నుడు అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ ఏం కాకపోవడం ఏంటి, కర్మను పరమాత్మకు అర్పించలేదు. ఎందుకంటే ఇంత చేసే అదేంటి ఆ స్వామి ఎవరో కర్మయోగం చెప్పి 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 పురాణం చెప్పేట అయిపోయిన తర్వాత చివరికి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోయారు నమస్కారం పెట్టి. ఏమండి అంటే మరి ఏవా ఇంత చేసి నాకేం ఇవ్వకపోతుంది అట్లా ఏమి మీరు చెప్పారు కదా, ఎందుకంటే నిష్కామ కర్మయోగం అన్నారు ఇంకా ఫలం లేకుండా చెప్పలేదు. ఆ ఫలం తర్వాత కనిపిస్తారు, ఏడో గుడి కట్టిస్తాము మొదలెట్టవాడు అన్నట్టు. అటువంటి లక్షణాలు అంటే ఆ కర్మయోగం మనం చేయలేమంటే ఎందుకంటే మనకి ఒక పని చేశామంటే ఆ పని యొక్క ఫలితం మనకు కావాలని ఆశ ఎట్లా కూడా ఉంటుంది. ఎవడు కూడా ఏమిటి ప్రయోజనమనుద్దిశ్య నమందోపి ప్రవర్తతే, అసలు కోరిక లేకుండా దాని ఫలితం లేకుండా ఎవడు పనిచేయడు. ఎవరేం చేసి అక్కడికి వస్తే ఏ లాభం అంటారు, లాభం వచ్చినా అక్కడికి వస్తుంది లేదు. ఇది మనకు లక్షణం కనుక ఇటువంటి స్థితి కర్మయోగిగా మొత్తం తీసి భగవంతుడికి అర్పించు అన్నాం అనుకోండి, ఆ మంచిది బాగానే ఉందనిపిస్తే నేను చేస్తాను ఆ పని. నువ్వు సంపాదించినంత భగవంతుడికి ఏమంటే లావటం అంత తీసుకొస్తే అందులో ఏదో కొద్దిగా దేవుడిని చూపిస్తాం, మిగతా మన ఇంట్లో తింటాం అంతే కదా. కనుక కర్మయోగాలు కావడానికి వీల్లేదు. మనకి కావడానికి అవడం మంచిదే, కానీ అయ్యే శక్తి మనకు లేదు. పోనీ జ్ఞానం చక్కగా ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ గురించి సర్వంగా తెలుసుకొని ఆయన సర్వస్వం ఎక్కడ చూసినా పరమాత్మ భావంతో ఉండాలి. జ్ఞానం అంటే ఇది పరమాత్మనే, ఇది పరమాత్మనే, ఇది పరమాత్మనే అనేటప్పటికీ తల్లి పరమాత్మనే, పిల్ల పరమాత్మనే, వీడు పరమాత్మనే, వాడు పరమాత్మనే అనేటప్పటికీ ఈ పిల్లగాడు తిట్టరాదు కొట్టరాదు. ఎందుకంటే పిల్లలు తీసేవనుకోండి పరమాత్మ తీసేది. ఇవన్నీ అది మనం అలా కాదు
కనుక ఆ భావం రావడం జ్ఞానయోగం భక్తి అంటే ఇది. భక్తి అంటే మనకి భజన చేయడం భక్తి కాదు. భక్తి అంటే నిరంతరము కూడా ఈ మనసును పరమాత్మ పెట్టి ఓం 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 అన్నట్టుగా ఆ భగవంతుని మీద ఏంటి నిరాటంకంగా ఏమాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఆటంకాలు లేకుండా భగవత్ మానసిక సాక్షాత్కారం కలిగేదాకా ఆ పరమాత్మ నుంచి ఉండడం భక్తి అంటాం. భక్తి అంటే అర్థం అది ఇది కాదు. అయితే మరి అప్పుడేమవుతుంది? భక్తిని మనం గంట సేపు చేస్తాము, అరగంట సేపు చేస్తాం, కానీ పొద్దున్న అడిగేలాగా ఎక్కడ కూర్చున్నా కానీ ఓం ఓం కూర్చుంటే జీవితం ఎట్లా గడుస్తుంది? అది మన వల్ల కాదు. మనకి దీని వల్ల అవుతుంది. నా వల్ల ఏమి కాదు అనే మాట ఎట్లయితే చేస్తుంది. నాయన నా వల్ల ఏం కాదు దిగిపోతాడు అంతే. కనుక ఈ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి నా వల్ల ఏమి కాదు స్వామి, నా ధర్మనిష్టోస్మి నాత్మవేది నా భక్తిమాంత చరణారవిందే. నా ధర్మం లేదు, నాకు ఆత్మ లేదు, నాకు ఆత్మవేది జ్ఞానం, మరి చరణాల భక్తి లేదు. మరి ఏవయ్యా నువ్వు ఎట్లా నన్ను ఎట్లా నేను ఎట్లా రావాలి, నీకు ఎట్లా పొందాలనుకుంటే ఎట్లా పొందాలంటే అకించన అని ఆయన ఎవరు తెచ్చి ఆఖరి ఫోన్ తీసుకొస్తాడు. అకించన మన దగ్గర ఏం తీసుకోమన్నాడు. ఉంటే నీ దగ్గరికి వస్తాను, నిన్ను అనుకోవడానికి నిన్ను వచ్చాయి అలా గట్టి పోనీ కానీ ఏమి లేకపోతే ఇంకో దగ్గరికి కొంటావు, ఇంకోటి డబ్బు నన్ను ఎవరు నువ్వు అడగకపోతే ఇంకోటి అడుగుతాడు అనంజగతి. మరి ఎట్లా తత్పాదమూలం ఏమి కాళ్ళ మీద పడి దండ పెడుతున్నా నువ్వు నన్ను ఏమైనా చేయి, నాకేది నా దగ్గర నాకెంత కావాలి అన్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఇది ప్రపత్తి. కనుక అలా చేసేవాళ్ళ ప్రపంచం. మన పెరిగే చేతులు జోడిస్తాం తప్ప దేనికైనా చేతులు జోడిస్తారే. వాడు చెప్తాడు కదా, ఎవడో వాడు చందాలు వచ్చే చందాల వరకు వచ్చాడ. అక్కడికి వచ్చి ఏదో ఒకలాంటి చోట చేస్తున్నాం, ఏదో వాళ్ళ గుడి కట్టుతున్నాం అని అంటే వాడు కూడా 5,000 కూడా 2,000 కూడా 10,000 వేసి పేపర్లు వేసుకుంటున్నాడు అని రాస్తారు. లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చేటప్పుడు 5,000 5,000 10,000 2,000 వేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి పోగానే వాడు అయ్యా నా లేక దండం అన్నట. వాడి పేరు రాస్తే వీరు దండం వాడు దండం చూస్తున్నాడు. వాడి చందా దండమే. మరిదంటే దేవుడికి ఇచ్చే సమర్పణ భరణ్యాసం. భరణ్యాసం అంటే అర్థమదే. భరణ్యాసం మన బదులు తీసుకుని వాడు రాసేస్తున్నాడు. అది కనుక ఇది ప్రపత్తి. కనుక మనం సంసారంలో ఉన్న వాడికి చేతనంత వరకు కర్మయోగ జ్ఞానయోగ భక్తి ఏది చేసినా సర్వము కూడా అది చేయలేం. కనుక ప్రపత్తి తప్ప మరొక మార్గం లేదు మనకి. ఇది స్పష్టం. అందుకే నువ్వు ఏం చేస్తావో అది సర్వం వాడిని నమ్ముకోవడం, నీ మీద నమ్ముకోవడం నా వల్ల ఏం కాదు కాదని నీకు తెలుసు కదా. అది అంటే దాని పరమాత్మ స్థానం వచ్చి. అందుకే సౌలభ్యం అంటే అర్థం ఇక్కడ. అందువల్ల ఇక్కడ ఎవడే ఆవులు కాక దూడలకు ఎత్తుకెళ్ళంటే ఆవులు ఇంకెవరి పెద్దవాడు రక్షిస్తాడు, దూడలు ఎవరు రక్షిస్తాడు. కనుకనే అలాంటిది అయితే ఉంది. అట్లాగే ఎవడైతే పరతంతోడే ఉంటాడు, నా లేని కాదంటాడంటే వాస్తవంగా కూడా వాడిగా లేకాడు. బలహీనుడు ఎవరైతే ఉంటాడో వాడికి పరమాత్మ రక్షకుడుగా ఉంటాడు. ఆ దృష్టి మనకు ఉన్నది. కనుకనే మనం స్వామికి ప్రపత్తి, ఇంకేమీ లేదు. స్వామి నా వల్ల ఏమి కాదు అని అంటే నీ వల్ల అయ్యేది కాదు వాడికి తెలుస్తుంది. నువ్వు కాదని బట్టి కుదరదు. నీవేమి సంగతో ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నావు తెలుసు. కనుక మనకందరికీ ప్రపత్తి మార్గమే స్పష్టము అనేది మనకు పెద్దలు చెప్తున్నారు. పెద్దలే కాదు, స్వామి నిర్ణయించింది కూడా అంతే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి అన్నాడే. భగవద్గీత లాస్ట్ ఫైనల్ వాళ్ళు ఏమిటి? కర్మయోగం చేయి, జ్ఞానయోగం చేయి, భక్తి యోగం చేయి, అన్ని చెప్పి 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 ఎవడి వల్ల ఏదైతే చేయని పర్వాలేదు కానీ నేను అన్నాడు. ఇవన్నీ సాధనములు అంటాం. ఇక ఎక్కడేంటంటే ఈ ప్రపత్తిలో కూడా తమాష ఏంటంటే, ఈ ప్రపత్తిలో కూడా నువ్వు చేతులు జోడించి దండం పెట్టి నువ్వు నా వాడివి వాడినాడే రామున్నాడే ఒక్కసారి చదువు ప్రపన్నాయ సవాస్మితే ఒక్కసారి నేను నీ వాడిని స్వామి రామా నీకు సంబంధించిన వాడిని నేనున్నాను అన్నాడు. కృష్ణుడేమో ఏమన్నాడు, ఒక్కసారి నా దగ్గర రా నేను చూస్తాను. ఇలా చేస్తే అది నిజమే, కానీ అది కూడా నా వల్ల కాదు. బట్టి చేతులు జోడించవయ్యా అని అనుకోండి, చేతులు కూడా జోడించాలి. ఎందుకంటే ఈ చేతులు లేవలే లేవగుతాయి. నేను ఎక్కడ జోడిస్తాను? మనసుని ఇంకేదో అదే ఇంకా చూడండి. ఈ ప్రపత్తిలో కూడా ఆ చేతులు జోడించులు కూడా నడవడం వల్ల అలాంటి స్థితి ఎట్లా అన్నప్పుడు ఇవన్నిటికీ మూల విధంగా కనుక నాకు నమ్మకం ఉంచుకోగలిగితే. కనుక ఇప్పుడు ఏమైందంటే పరమాత్మనే ఉపాయం. పరమాత్మ ఇవన్నీ సాధనాలు. కర్మ సాధనం, జ్ఞాన సాధనం, భక్తి సాధనం, చివరికి ప్రపత్తి కూడా సాధనంగా భావిస్తే అది కూడా మనకు ఫలించదు. ఎందుకొరకు అంటే భగవంతుడే ఉపాయం అనుకోవాలి. భగవంతుడు ఉపాయం అని ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది. ఇది మన ప్రపత్తిలో లక్షణం. చాలా గట్టిగా తెలవాల్సిన అంశం ఇక్కడ. ప్రపత్తి అనేటప్పటికీ పరమాత్మనే ఉపాయం, పరమాత్మనే ఉపేయం. ఉపేయం అంటే మనకు కావాల్సిన ఫలం అదే. మామిడి చెట్టు మీద మంచి పండున్నది, ఆఖరి పొలం మీద తినాలనిపిస్తుంది, అది నాకు కావాలి. కానీ నేను పొడుగలేను, మీదికి ఎక్కలేను, చేతులు లేవు, నడవలేదు, రాయబట్టి కొట్టరాదు, కట్టబట్టి దిందరాదు, నిచ్చి తీసుకుని ఎక్కరాదు, కానీ నాకైతే పండు కావాలి. అది ఎట్లా
అప్పుడు ఎట్లా దొరుకుతుంది? అయితే ఆ పండే టప్ప దిగి కింద పడాలి, లేకపోతే కొమ్మనే కిందికి వంగాలి, జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇట్లా కనుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పరమాత్మనే అనుగ్రహించి నాలో చేరుకోవాలి, నన్ను రక్షించాలి, అంతే తప్ప మరొకటి లేదు. కనుక ఆయననే రక్షించేవాడు, ఆయననే నాకు సాధనం, ఆయననే నాకు కావాలి. ఇది ఉపాయమని ఉపయోగం. ఇట్లా అవ్వడానికి వీలుందా అంటే ఉంది. ఎందుకొరకంటే తెలుసా, దానికి మన పెద్దలు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ సాధారణంగా ఒక చోట పచ్చ గడ్డి ఉందట. ఆ పచ్చ గడ్డి ఉంటే ఒక ఆవు చూసింది. ఆవు చూసి ఆ గడ్డిని తినాలనుకుందట. అనుకున్నారు, అంత దూరం అక్కడ రాక పరిగెత్తిందట. పరిగెత్తిన తర్వాత ఏమైంది, చూసింది ఆ మంచి కొత్త కలిసి తింటున్నది. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఆవును ఆకర్షించింది, ఆవు కావాలని అక్కడికి పోయిందా, ఆవును లాక్కపోయింది పచ్చగడ్డి. ఆ గడ్డిని చూడగానే గడ్డి లాక్కుంది. కనుక తన దగ్గర దాకా ఈ ఆవు రావడానికి సాధనం గడ్డే. అలాగా తాను పోయి మేసి అక్కడ చేసింది ఏంటి, మేసింది గడ్డినే. కనుక అది ఎట్లాగో ఇది అట్లాగేనట. అందువల్ల సామాన్యంగా పరమాత్మనే మనకు వచ్చేట్టుగా చేస్తాడు, ఆ భగవంతుడే మనకు దొరకాలి అనేది ఇది ప్రపన్నుడికి ఉండవలసిన లక్షణం. ఇంకా దానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకి ఇస్తారు. ప్రపత్తి గురించి తెలుసుకుని చేసుకోవచ్చు. కనుక ప్రపత్తియే మనకు గొప్ప మార్గం, అన్నిటికన్నా నిజంగా ఫలిస్తుంది అది అని చెప్తూ, అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే అతనంత పరత్తుడై సౌలభ్యుడు కావాలి, సులభత్వం అనేది వాళ్ళు రావాలి. మనకు ఆ రెండు లక్షణాలు మీకు తెలుస్తున్నాయని అక్కడ చెబుతూ ఇక్కడ ఏమన్నా అంతర్యామిత్వ తర్వాత இவை இருந்தாலும் பலித்துக்கு பரத்த சௌலபியங்கள் கர்மணி உற்பத்தி சித்தமான பிராப்தியத்துக்கும் சங்கோஷம் இல்லாமையாலும் எம்பிரான் எந்த ఎన్నియాలి ఈశ్వరుని ఎల్లవరూ మురయమని சொல்லும். ఇక ఇక్కడ రెండవ మరొక మాట పెడుతున్నారు. అది వెళ్లే ముందు మనకు అంశం తెలియాలి. పరమాత్మకు ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణం. ఎందుకంటే భగవంతుని భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే, పరమాత్మను మనం నమ్ముకోవాలన్నా, పరమాత్మ మీద విశ్వాసం ఉంచాలన్నా మనకు పరమాత్మ వచ్చి తెలియాలి. తెలియడం ఏంటి, ఈ రెండు సంగతులు తెలిసినాయి. అసలు అందరికన్నా గొప్పవాడు కనుక అది ఏదైనా చేయగలుగుతాడు ఆయన. అట్లా అనుకొని మనం ప్రేమించాడు అనుకోండి, ఆయన స్వయంగా తానే వచ్చి మనకు ఎంతగా చేయగలుగుతాడు అనేది మనకి. ఇప్పుడు భాగవతంలో కూడా ఆ తత్వమే చెప్తారు. ఎన్నిసార్లు దాన్ని అనుకున్నప్పుడు యశోదమ్మ అదేంటి రోలు కట్టేసింది కృష్ణుడిని. రోలు కట్టేస్తే దాన్ని సౌలభ్యం అంటాం మనకి. అందుకే దాన్ని పెద్దలు చెబుతారు ఉపనిషదార్థం ఉలూకలే బద్ధం అని. ఉపనిషత్తులో చెప్పిన పరమాత్మత్వం ఉందే అది ఎక్కడ ఉందంటే ఆ రోటి కట్టవేయబడిందట. అంటే ఎంత పరాత్పరుడు ఏమిటి, ఆ రోలుకు కట్టబడడం ఏమిటి, ఇది సౌలభ్యం అట. ఇది ఎట్లా జరిగింది, ఈ సౌలభ్యానికి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా జరిగింది. అప్పుడు యశోదమ్మ తానేంటంటే చూసింది, వీడు కూడా ఏదో జరిగింది కానీ పరిగెత్తున్నాడు. పరిగెత్తిన తర్వాత యశోద ఏమనుకున్నది, ఎట్లయినా సరే వీడిని పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలి, వీడు నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా నీ సంగతి చూస్తాను, కట్టె పట్టుకుని పరిగెత్తున్నది. కట్టె పట్టుకొని పరిగెత్తూ ఉంటే పరిగెత్తి 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 ఎంతసేపు పరిగెత్తినా కానీ వాడు దొరకడు. మరి దొరకకపోతే పోయిటవాయి సంగతి ఏంటి, మన ఇంటికి చాలాసేపు కష్టమైంది అనుకోండి, ఎంతసేపు వెంబడి ఉరికి 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 పో నీ సంగతి తర్వాత చూస్తాను. ఎందుకంటే వీడికి కూడా పోరాడు, వాడు దురికి అవుతాడు, వీడికి పోరాదు కనుక. అట్లాగే ఈ యశోదమ్మ పాపం అనుకొని మనం వదిలేస్తాం. కానీ ఎప్పుడు వదులుతాము, వాడి గిట్ట దొరికి ఇట్లా అనగా దొరికే పరిస్థితి వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఆశ ఉంటుంది మనకి, వాడి విడవకుండా. అట్లాగే పట్టుకొని వదిలేందుకు యశోదమ్మకి ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్త దూరంలో ఉంటున్నాడు ఆ కృష్ణుడు. ఇక పోతుండే దూరం పడ్డాడు. పోయిన తర్వాత చివరికి ఆఖరికి పోయి అలసిపోయింది, చెమటలు కారుతున్నాయి, పాపం కానీ ఇదైపోయింది, అంత అయిపోయింది, దమ్మొస్తుంది, దొరకలేదు. ఎంత చూశాడు. చూసేటప్పటికీ పాపం తల్లి అంత బాధపడి ఎంత అవసరపడిందో చూసి ఆగిపోయాడు. ఆగిపోయిన తర్వాత ఆయన 2 అడుగులు వేసి పట్టుకొని గుంజి అక్కడ వచ్చి ఏది గచ్చది అత్యంత చర్చిత ఇప్పుడు దొరికినవా పోదాడుకున్నా ఎంత పోతా కొడుకా అది దొరికించుకోరా, ఇవి దొరికించుకోరా వాడు చూస్తున్నాడా. ఏది గచ్చతి గచ్చత్వం అది చాలా చేస్తాడు. పోతా ఎక్కడ పోతావో పట్టుకోరాట. పట్టుకొని గుంజుకొస్తే ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు సాధనం ఏమిటి, యశోదమ్మ సాధనం ఏమిటి, పరిగెత్తింది. పరిగెత్తి 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 దొరికినాడా. కానీ ఆశలో ఉండలేక పరిగెత్తింది. కానీ ఆయన దొరికింది ఎప్పుడు నీ సాధన వల్ల కాదు, ఆయనకు అయ్యో అనిపించింది, వాడి సంకల్పం వచ్చింది, నిలబడ్డానికి దొరికినాడు.
ఇది దాంట్లో ఉండేది. కనుక ఉపాయం వాడి సంకల్పమే, వాడి దయనే సాధనం, వాడే ఫలం. మరి అలాంటిది తీసుకొస్తే ఇక ఈ ఘట్టాన్ని దీంట్లో ఉండే పరమాత్మ ఇది సౌలభ్యం ఎట్లా దొరికాడని అది తీసుకొచ్చి రోటికి కట్టేసింది. ఆమె రోటి కట్టేసింది, ఎన్ని కట్టినా కానీ పాపం ఏమైనా దొరక వస్తే ఈ సౌలభ్యాన్ని మన నమ్మాలి వాళ్ళు దీంట్లో తిరువాయులు అనుసంధించుకుంటారు. ఆ స్వామికి ఏంటి వీళ్ళందరికీ ఋషులకైనా ఆళ్వాళ్ళకైనా ఆ భగవతత్వం వింటుంటే మనసులో ఒకసారి అదంతా చిత్రం కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ కనిపించేటప్పటికీ ఆళ్వాళ్ళకి నమ్మాడవాళ్ళు చూసిన తర్వాత ఇలా కట్టేసింది యశోదమ్మ గుంతుకొచ్చింది ఓరి వెళ్తున్నారు. విష్ణు పురాణం చెప్పేదానికి మూర్చపోయినారు. ఇంత కట్టేసిన అనేటప్పటికీ పూర్తిగా 6 నెలలు మూర్చిపోయినారంటారు అన్నాడు. వీళ్ళు ఎవరైతే ఏమైనా అనుకుంటారు, ఎట్లయిపోయా అది ప్రేమ. ఎందుకైనారంటేనట అక్కడ అంటారు, దాని రహస్యాన్ని మన మధుర కవులు చెప్తారు. కన్నినుం చిరుత్తాంబినాన్ కట్టున్న పండియ పెరమాయన్ ఎన్నప్పలిల్ అనేటువంటి కన్నిన చిరుత్తాంబులో స్వామి వారికి ఈ మధుర కవులకి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ ఆచార్యులు. అంటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ మీదనే ప్రేమ వారికి. ఇక అసలు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మా ఆచార్యులు తప్ప దేవుడు కూడా లేదు పొమ్మంటారు వాళ్ళు. అది అందులో చెప్పేది అదే. అందుకొరకు వారికి పరమాత్మ మీద ప్రేమ ఎక్కువ అంటే అర్థం ఏంటి కదా, ఎవరికి పరమాత్మ మీద ప్రేమ ఉండి పరమాత్మ అనుగ్రహం ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళను మనం ఆశ్రయిస్తే పరమాత్మ స్వయంగా తానే మనం పట్టుకొని తీసుకెళ్తారని మన సిద్ధాంతం. కనుక ఆచార్యాభిమానమే అన్నిటికన్నా గొప్పదని. ఇంకా నువ్వు దేవుడి జీవి శాసనం ఈ ప్రపత్తికరం ఇచ్చింది. అది లాస్ట్ మనకు శివచన విషయంలో వస్తుంది. నువ్వు ప్రపత్తిలోకి ఈ పత్తి ఏం లేదు, నీకెవరైతే పరమాత్మ చెప్పినారో వాళ్ళు ఇస్తే ఆచార్యాన్ని పట్టుకో. ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళా తల్లి వెంబడి పిల్ల అయితే తల్లికి ఎంత మర్యాద పిల్లకి అంతే మర్యాద అవుతుంది. ఆ మాటది మనకు చెబుతారు మనవారు జ్ఞానం అనుష్ఠానమై నన్రోహమే ఉదయనాను గురువై అడగిందక్క. జ్ఞాన అనుష్ఠానం కలిగి పరమాత్మకు దివ్య అనుభవం కలిగిన గురువు గారి పాదాలు పెట్టుకొని నువ్వు ఆయన ఆశ్రయిస్తే చాలు తానే వైగుందంటారు, ఆయన్నే వస్తారు. ఎవరెవరు ఎవరు ఫలాన్ని కొడుకున్నా దాదా, ఎందుకంటే వాడి మీద ఉండే ప్రేమ వీడి దాకా వస్తుంది. అట్లాగే ఆచార్యం మీద ఉండేటువంటి ప్రేమనే పరమాత్మను శిష్యులాగా తెస్తుందని ఆచార్యాభిమానంకు మించింది మరొకటి లేదని మధుర కవుల యొక్క ఉద్దేశం. కనుకనే వారు ఏమంటారు, మా ఆచార్యుడు ఏం చేసినా తెలుసా, కృష్ణుడి యొక్క ఆ దివ్య దర్శనం కలిగింది. అందులో కూడా ఎప్పటికీ యశోదమ్మ పట్టుకొని తెచ్చిందో ఆ పెట్టేటప్పుడట మూర్చిపోయినారు వీరు. ఎందుకంటే అయ్యో అనిపించింది. ఏమనిపించింది అంటే ఎందుకు ఇంత బాధ కలిగించింది, యశోదమ్మ కట్టేస్తే తప్ప అంటే ఒకటి ఎంత పరాత్పడవు స్వామి, అలాంటి వాడివి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్ని బాధలు పడి పరిగెత్తావా భయంతోటి అని కలిగి ఆమె గుంజుకొస్తే నువ్వు పట్టుకున్నావా, ఎంత అసలు అక్కడ పోయింది ఇది ఎంత ఇది అని అలా జరగడం సంతోషమే. అక్కడ దాకా ఆగకుండా వారికి ఎక్కడ బాధ కలిగిందంట అంటే ఈవిడేం చేసింది అదేంటి ఆయనను కట్టే అంటే ఒకసారి తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడట అంటే తాడు లేకపోతే సల్ల తిరిగేటువంటి చిన్న చిన్న మొండి తాడు ఉంటే ఒకటి ముడి వేసినది. ఆ ముడి వేసినప్పుడు ఇంత ముందుక తాడాయి ఇంత చేస్తున్నట్టు ఆ స్వామి సౌలభ్యం సౌకుమార్యం ఎంత సుకుమారుడో పరమాత్మ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం వీరికి కనిపిస్తున్నది. ఆ సుకుమారునికి ఆ నడుము చుట్టూ ఆవిడ ముడివేసి కట్టి ఉంచుతుంటే అబ్బాయి ఎంత వస్తుందో స్వామి నీకు ఎన్ని రకాల బాధలు కలిగినాయో ఇంత కష్టపెడుతున్నా మీ తల్లి అనుకుంటున్నారట. అనుకొని ఈయనేం చేస్తున్నాడు, ఆయన ఎంత కట్ట దొరుకుతున్నాడు తెలుసు కదా మనకి, ఎప్పటికీ 2 అంగుళాలు తక్కువ. అలా ఆ 2 అంగుళాలు తక్కువ చూసి అక్కడ కూడా దొరకక ముందు పరిగెత్తింది, దొరికిన తర్వాత కట్టేస్తామంటే దొరకడు. వీడు ఎప్పటికీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అవుతుంది అన్నది. ఇది ఎట్లా అయిపోయి ఉన్న చిన్న తాళ్ళని మండి తాళ్ళని అయిపోయినాయి. అయిపోయిన తర్వాత ఎట్లా అప్పుడు ఒకసారి చిన్నగా అడుగుతాడు, అయ్యో పాప మా అమ్మ బాధపడుతుంది. కట్టేసిన తర్వాత ఏమైపోయింది, ఆడవాళ్ళకి బాధ ఏంటంటే కట్టేసి సరిపోయింది. కానీ కట్టేసిన తర్వాత ఎట్లా చేసింది ఆవిడనట, ఇక్కడ ఏమిటి దామ్నాచ ఉదరే బధ్వ విష్ణుపురాణం చేస్తుంది. దామ్నాచ ఉదరే బధ్వ తర్వాత మొదట ఈ తాడుతో ఈ కట్టేటప్పుడు రోలుకు కట్టేసి నిజమే, నువ్వు రోలుకు కట్టి ఆ రోలు గుంజుగా పోయి ఆయన కొడుకు దగ్గర తీసుకెళ్ళి రోలుకు ముడి వేస్తేనే అంత బాధ ఉండదు. ఈవిడ ఏం చేసింది అట్లా కాకుండా వీడికి ముందు కట్టి పట్టి ఆ రోలు ఎక్కడ ఉన్నట్టు అక్కడ దాకా గుంజుగా పోయింది. ఆ గుంజుగా పోయిన ఆ గుండు ఉంటే నీవు అక్కడ అచేతనటువంటి పదార్థం కోసం దానికోసము పరమాత్మ సకల సమగ్ర నిన్ను పట్టి అవి గట్టి గుంజుకపోతే ఎంత వసుకపోయిందో ఆ వసుకపోవడం గట్టి గుంజినా కొద్దీ ఆ ముళ్ళ తాడుందే నీకు ఎన్ని రకాల దద్దులు వచ్చినంత బాధపడ్డావు స్వామి ఎంత అయిపోయాయి.
అని నీ అమ్మ తల్లి యొక్క భక్తురాలు కనుక ఆమె కోరిక తీర్చడం కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నావు, ఎట్లా 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 అనుకొని అక్కడ చూసి భక్తుడ ఎలియవన్ పిరులు కళ్ళు చెప్పి ఆ తర్వాత భక్తుల కరవి కుల వినయాపుణ్ణం చెబుతూ స్వామి ఎట్లా అయిపోయినావు అని ఓరేసి తండ్రి అతని వాడు ఆ సౌలభ్యాన్ని వారు ఇస్తున్నారు అక్కడ. అంటే నీకు ఎక్కడ కూడా ఏ విష్ణు పురాణంలో కానీ ఇంకా భాగవతంలో కానీ ఇట్లా కట్టేసినాడు చేసినాడని దానికి తత్వం చెప్పంటే రెండు రంగులు అంటే అహంకారం అని మమకారం అని ఈ రెండు ఉన్నంతే పరమాత్మ దొరకడు కనుక అందువల్ల దొరకలేదు ఈ రెండు వేరేటట్టుగా వచ్చినాడు ఇంత తత్వం చెప్తాను. కానీ అసలు పరమాత్మ కంటే సౌలభ్యం ఎక్కడా? నువ్వు ఏది చేసినా సరే ఎందుకంటే నీకు సంతోషం కావాలి. తల్లికి బాధ కలగకూడదని దృష్టితోటి నువ్వు ఎన్ని బాధలు పడ్డావు స్వామి అని ఒక్కసారి మీరు ఏడ్చి మూర్చపోయినట్టు ఆడుగాడు. మూర్చపోయితే మీరు మొదలు కావాలంటున్నారు, మా స్వామి మూర్చపోయినాడు వీరికి బాధ అయింది. ఆయన గట్టిన వస్తు గుంజుకపోయినవచ్చు తగినవచ్చు కానీ ఆయనకేమి కానీ మా అది చూసిన తర్వాత మా ఆచార్య వారు ఎంత బాధపడ్డారో అని చేస్తున్నారు వీరు ఇక్కడ. కన్నీ నున్ సిరు తాపినాల్ కట్టుండి పండియా పెరుమాయన్ అంటే కన్నీ నుంచి చిన్న చిన్న నురకతాలతో కట్టి పడేసి గుంజితే ఆయనంతా పెరుమాయన్. ఆయన మాయల కాడు, ఆయనకేమన్నా వెనక ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. కానీ ఎన్నప్పనిల్ నన్నిత్తెను కొనుగో నంబి అన్న కాదు అన్నిక్కు మధురు నాకే అటువంటి వాడికన్నా నాకు ఆయన అంటే ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన అంత కష్టపడుతుంటే ఆయన చూసి మా స్వామి ఏడ్చాడే ఈ బాధలకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక అందువల్ల నాకు ఆ కృష్ణుని పేరంటే కూడా తృప్తి ఉంటే ఉండొచ్చు కాక కానీ మా ఆచార్యుని యొక్క నామస్మరణ చేసినంత తృప్తి నాకు ఆ కృష్ణుని పేరు ఇస్తే రాసుకోమన్నారు. ఇది ఆచార్య అభిమానం అంటే దీంట్లో సిద్ధాంతం ఆచార్యుని అభిమానం ఉంది. ఇంకా వాడే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాడు, సమస్య లేదు. ఇది చాలా గొప్ప తత్వం. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అందుకే గురువు యొక్క భావన విశేషం అక్కడ ఇది సౌలభ్యం. ఈ సౌలభ్యాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఇక అట్లాగే అలాంటి వారికి ఉండే కళ్యాణ గుణములు కొన్ని చెప్పినారు ఇక్కడ. ఆ గుణముల్ని మనం అక్కడ వివరించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పరమాత్మకే శేషమైంది అని ఎప్పుడైతే చెప్పినామో ఆత్మ శేషమైందంటే ఆత్మ వానికే దొరికి ఉంటుంది, పరమాత్మకే చెందింది అని ఉండాలంటే పరమాత్మ గొప్పతనం తెలియాలిగా. ఒకటి తెలిసింది మనకి ఆయన పరాత్మలో పెద్దవాళ్ళు సంగతి కాదు, సౌలభ్యం. ఆ సౌలభ్యం అనేది మన దగ్గర నిలవడమే కాకుండా ఒక్క సౌలభ్యం కాదట, ఆయనకు ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాన్ని ఈ నారములు అనే మాటలోనే అక్కడ వివరించారు. జ్ఞాన ఆనంద నారాయణ ఆయనకుండే దాంట్లో వాత్సల్య సౌశల్యార్గలం తిరుమేరియం అన్నారు. స్వామికి ఉండేటువంటి గుణంలోనట ఇక్కడ రెండు రకాల, ఒకటి ఆత్మకుండే గుణములు కాక శరీరానికి ఉండే గుణంలో ఒకటి ఇక్కడ కాంతి సౌందర్య సౌకుమార్య సౌగంధ్య లావణ్యం అనేటువంటి శరీరానికి గుణాలు. అలాగే వాత్సల్య సౌలభ్య ఎలాంటి గుణములు. ఈ వాత్సల్యం అంటే ఇది చాలా ప్రధానంగా ముఖ్యమైన గుణం అంటే పరమాత్మకి. వాత్సల్యం అంటామే, వాత్సల్యం అంటే ఏంటంట వత్స అంటే దూడ, ఆవు దూడ రెండు ఉన్నాయనుకోండి. ఆ వత్సం లాతి ఇది వాత్సల్యం అని అంటే ఆవు దూడ ఉంటే ఆ దూడ మీద ఆవుకి ఎంత ప్రేమ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆవు ఒకసారి దూడ అంబా అని అనుకోండి, ఆవు ఎక్కడున్నా పరిగెత్తుంది. ఇది ఈ ఆకర్షణ మనకి ఎక్కడ చూసినా మాతృ సంతానానికి ఉండే మధ్య నుండి సంబంధం చూసినప్పుడు తల్లి భావన ఎక్కడితో వస్తుంది, తల్లి ఎక్కడితో కన్న సంతానం కోసం ఏ జంతువైనా సరే అక్కడే ఇక్కడే కాదు ఏది హరిస్తే కాదు తన సంతానం పరిగెత్తుంది. ఈ మాతృ లక్షణంలో ఉండే విశేషం అది. కనుకనే పరమాత్మకి నీ జీవాత్మకు సంబంధం మాతృ వాత్సల్యం లాంటిదట. ఒక దూడ ఎలాగైతే వత్స దూడ అంబా అనగానే ఆవు పరిగెత్తుతుందో అట్లాగే స్వామి అని అంటే చాలట ఇక్కడ పరమాత్మ పరిగెత్తుకొస్తాడు. అది ఇక్కడ పరిగెత్తుకు రావడమే కాదు, ఇక్కడ వాత్సల్యానికి ఇంకొక విశేషం ఏం చెప్పారంటే దాంట్లో కేవలం దోష భోగ్యత్వం అంటే ఏంటి, సామాన్యంగా రక్త సంబంధాన్ని బట్టి అయ్యో ఆ ప్రేమతో పరిగెత్తుకోవచ్చు, కానీ ఆ ప్రేమ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది
అంటేనంట సామాన్యంగా ఇప్పుడు తల్లి పిల్ల పరిగెత్తి ఎక్కడ పిలిచేవారు అమ్మా అని పిలిచిందట. అమ్మాని పిలిచేటప్పటికి పోయి చూసేవారు కదా ఎక్కడ ఉంటే ఎక్కడో పెంట మీద కూర్చుంది. పెంట మీద కూర్చునేటప్పటికి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది తల్లి, అయ్యో అక్కడ మీద ఇంట్లో కూర్చునేటప్పటికి ఇక్కడ రాదు. ఆ తల్లి పరిగెత్తి అయ్యో పెంట మీద కూర్చున్నావా అనుకొని తీసుకుపోయి అక్కడి నుంచి రాబట్టి తీసుకుపోయి శుభ్రంగా తీసుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చినట్టే పరమాత్మ కూడా ఈ సంసారం అనే పెంటలో ఉండి రకరకాల బాధలు పడుతున్నటువంటి ఆత్మను చూసి పరిగెత్తుకొచ్చి శుభ్రం చేస్తాడట. ఈ శుభ్రం చేసేటప్పుడు కూడా ఆవుకి దూడకున్నటువంటి ఒక సంబంధాన్ని ఇక్కడ వాత్సల్యంలో ఇంకొక విచిత్రం చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఏమవుతుంది, ఆవు ఈనింది అనుకోండి, ఆవు ఈనిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆవు కానీ జంతువులు ఏవి ఈనినా కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆ జంతువుకి పూనకైతే ఉందో దాని ఒంటి నిండా రక్తము అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక అవి ఎట్లా పోతాయి. మనుషులైతేనేమో వాడు ఏ హాస్పిటల్లోనో ఎక్కడైతే వాడితో క్లీన్ చేసి వదిలేసే డాక్టర్లు వ్యక్తులు పేమెంట్ ఎంత జరుగుతుంది. వాస్తవానికి మనకేంటంటే మన డాక్టర్లు అయిపోయి ఏమో చేసి ఎక్కడో చేస్తాం ఇవన్నీ ఎందుకంటే చెరుగలవాడు. కానీ ఈ సంతానమును ప్రసవం అనేది సంతానం అనేది అన్ని జీవులకు ఉన్నదేనాయి. మరి వాటికి అక్కడ ఏ డాక్టర్లు ఉంటాయి, అవి ఎట్లా క్లీన్ అవుతాయి మరి అది గమనిస్తే తెలుస్తుంది సార్. ఎప్పుడైతే పుట్టిందో అది కూన పుట్టిన తర్వాత పిల్ల పుట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ తల్లి దానికి ఉండేటువంటి ఆ శరీరం మీద ఉండేటువంటి మైలంతా నాకేస్తుంది. అదే స్వయంగా శుభ్రం చేసి అది ఇటువంటిది అనుకోకుండా దాన్ని శుభ్రం చేసి పంపేస్తుంది. ఈ ప్రకృతిలోని సహజ లక్షణం. ఇక మనమేమో కావాలని చేస్తాం సంగతి అనుకోండి. కనుక అట్లాగే ఇక్కడ ఏమవుతామంటే పరమాత్మ కూడా మనలో ఉండే దోషాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చూచి అయ్యో వీడు దోషంగా ఉన్నాడు దూరంగా ఉండడం వెతుకోవడమే కాదు, ఆ దోషాలని కూడా తానే తీసుకొని తానే అనుభవించి మనం శుభ్రం చేస్తాడు. దీన్ని వాత్సల్యం అంటే దోషభోగ్యత్వం వాత్సల్యం అని. ఆ దోషం అంటే మనకు ఉండేటువంటి అంటే ఎట్లాగైతే ఒక పనికిరాని మరణంలో ఉన్నటువంటి పసిపిల్లను చూసిన తర్వాత అయ్యో ఇట్లయితే శుభ్రం చేసేటప్పుడు తల్లి ఎప్పుడు కూడా తాను అసహించుకోదు. వాస్తవంగా అసహించుకోవాల్సిన పదార్థం ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరే చోట చూసుకుని అసహించకూడదు. తన పిల్లలే ఏంటనుకోండి అది అసహించుకోకుండా ఇంకా దాన్ని శుభ్రం చేస్తూ తిట్టుకుంటూ ముద్దాడుతుంది అక్కడ. అంటే ఆ సంతోష ప్రేమ అనే లక్షణం అలాంటిది సార్. అట్లాగే పరమాత్మ కూడా తన భక్తుల విషయంలో వచ్చినప్పటికట తనకు ఎన్ని రకాల ఇక్కడ దాకా స్వామిని పిలిచామంటే మన దగ్గరికి వచ్చినాక మనలో ఉండేటువంటి రకరకాల మనం చేసిన పాపాల వల్ల కలిగి దోషాలన్నింటి కూడా భోగ్యంగా ఏ పర్వాలేదు మంచిగా అయినప్పుడు తానే క్లీన్ చేస్తాడట. చేసి ఆ తర్వాత మనను తీసుకుపోతాడని ఇలాగా వత్సం అంటే దూడ ఎలాగా దూడకుండేటువంటి మరణనంతా కూడా ఆవు తాను ఇది అసత్యమైన పదార్థం అనుకోకుండా తానే తానే శుభ్రంగా దాన్ని భోగ్యంగా భావించుకొని తాను తినేసి దాన్ని శుభ్రం చేసి తన ప్రేమను ఎట్లా ప్రకటిస్తుందో అట్లాగే పరమాత్మ కూడా ఈ జీవాత్మలకు ఉండేటువంటి సకల పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించేసి దాన్ని రక్షిస్తాడు. కనుక అతనికి ఉండే గుణాన్ని వాత్సల్యం అంటాము. కనుక ఈ వాత్సల్యం అనే గుణమే మనం రక్షిస్తున్నది. కాకపోతే మనం చేసినటువంటి పాపాలకి దోషాలకి వాడు ఎప్పుడో మనం దూరం కొట్టాల్సింది. ఇది గొప్ప గుణం అంట. అందుకే అది చెప్పారు ఇక్కడ. అలాగే వాత్సల్యం సౌశీల్యం అనేది మరొక గుణం. ఈ సౌశీల్యం అనే గుణం ఏమిటంటే ఈ సౌశీల్యం అంటే ఎంతో పెద్దవాడు కూడా మహతః మంత్రైస్సహ చలనం సౌశీల్యం అంటే ఎంతో పెద్దవాడు వాడు కింది సామాన్యుడి దాకా వచ్చి ఆ సామాన్యుడితో కలిసిమెలిసి ఉండగలిగే లక్షణానికి సౌశీల్యం ఉంటాం. వాడు సాధారణంగా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాడు ఏదో గవర్నర్ పెద్ద మినిస్టర్ మహానాయకుడు ఏమిటి కూడా వాడు ఎక్కడో సామాన్యమైన గుడిసెలో బతికేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా హాయిగా వాటితో కలిసి తిరగడం అది సౌశీల్యం. సుశీల మంచి స్వభావం అంటే ఇది స్వభావం అనమాట. పరమాత్మకి కూడా అంత పరాత్రుడు అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఎన్నో పాపాలు చేసి ఎన్నో రకాల మరి బాధలు పడుతున్నటువంటి ఈ సంసారంలో ఉన్నటువంటి మనిషి దగ్గరికి కూడా వచ్చి జీవి దగ్గరికి వచ్చి ఆయనతో పాటు తిరుగుతూ ఆడుతూ ఉంటూ వాడికి ఎన్ని రకాల ఆపత్తులు వస్తే అయ్యో ఇక జరిగిందా అని తాను తిరగలిగే స్థితి ఉంటుందే ఇది సౌశీల్యం అంటాం. ఆ పరమాత్మలో ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణం అంట. అవన్నీ నాకు మళ్ళీ రాముడిలో కనిపిస్తాయి. ఎక్కడున్నాడు రాముడు? దశరథ అయోధ్యలో దశరథ మహారాజు కొడుకు. అలాంటి వాడు వెళ్ళి ఆయన ఏటి ఒక కోతితోటి ఎవరు ఈ కోతులతోటే కదా సాహసం చేసింది. ఒక శబరి పనికిరానటువంటి ఒక సామాన్యమైనటువంటి పళ్ళు తెచ్చుకున్న ఒక స్త్రీ ఒక పనికిరాని. అట్లాగే వాడు వీడికి జటాయు ఒక గద్ద. అన్ని పక్షుల్లో కూడా అన్నిటికన్నా గద్ద. అలాంటి దాని గురించి దాన్ని వేస్తూ ఏంటంటే అయ్యోని నాకు తండ్రి చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా దశరథుడు పోయినాడు తెలిస్తే కూడా తేల్చాడు. ఇలాగా అంటే అంత పరాత్పరుడు అయ్యింది కూడా వీళ్ళందరికీ అంటే తనలో ఉండే సౌశీల్య గుణాన్ని ప్రకటించడం కోసమే రామావతారం.
అందువల్లే కోర్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ అని ఎప్పుడైతే వాల్మీకుల వారు నారదుల వారిని అడిగేటప్పుడు ముఖ్యంగా గుణవాన్ అన్నట్టు. ఆ గుణం అంటే ఏమిటి? అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏం గుణం అంటే సౌశీల్యం అంటే ఏమిటి? ఎంత పెద్దవాడైనా ఇంత చిన్నవాడికి కూడా నేనున్నాను అన్న భావన కలగడం అనేది ఉందో అది గొప్ప లక్షణం. ఇలాగా సకల వాత్సల్య కౌశల్య సర్వజ్ఞ అంటే గొప్ప లక్షణాలే కాకుండా ఇలాంటి గుణములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వీటిని ఏమంటే మనం ఆశ్రిత అంటే ఆశ్రయించేవాడు దగ్గరికి రావడానికి పనికొచ్చే గుణాలు అంటే ఇవి. స్వామికి ఉన్న గుణాలు రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఆశ్రిత ఏంటి ఆశ్రయాపాదకములు, ఆశ్రిత కార్యాపాదకములు. తన దగ్గరికి వచ్చేట్టుగా చేసే గుణాలు కొన్ని, వచ్చిన తర్వాత ఆ వాడి పనిని చేయించగలిగే గుణములు కొన్ని. వచ్చేట్టుగా చేయాలంటే వీడు సులభంగా ఉండాలి, అన్ని రకాల ప్రేమ అభిమానం అయ్యో అని అన్నట్టుగా ఉంటే అయ్యో ఈ సమస్యను పరిగెత్తుకొస్తున్నాం. రాగానే నువ్వు వచ్చిన కూడా నాతో ఏమి కావాలంటే కాదు కదా, అంటే వాడు ఏదున్నా చేయగలిగే శక్తి సరిపోతుంది. అదే అక్కడ ఉండే జ్ఞాన శక్తి బల అన్ని ఉన్నటువంటి అవి వాడు తనను ఆశ్రయించిన వాడి యొక్క కార్యాన్ని పూర్తి చేయగలిగే గుణములు అవి. తర్వాత తన దగ్గరికి వీడు భయపడి దూరం పోకుండా ఉండగలిగే లక్షణాలు వాత్సల్యం, సౌలభ్యం, సౌశీల్యం ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట. ఇక ఆకర్షించడంలో కూడా వాడి ప్రవర్తననే కాకుండా ఆ స్వామికి ఉండే దివ్యమంగళ విగ్రహం కూడా అది అందంగా సౌందర్య సౌకుమారి ఎంత అద్భుతంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో. ఎందుకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అంటే ముందు నువ్వు రావాలి కదా, రావాలన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆకర్షణీయంగా రావాలి, బాగా బతికిన అయిపోదామంటే ఆయన పాపంతా ఎట్లా ఉన్నారంటే ఎవడు బోడు కనుక స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం యొక్క సౌకుమార్యం ఇవన్నీ కూడా భక్తులు తన దగ్గర రావడం కోసం. వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా లక్షణాలు ఏమిటున్నాయో ఆయన ప్రవర్తన ద్వారా ఆకర్షించడం, వచ్చిన తర్వాత ఆయన వాడిని అనుకున్న పనులు చేయడం, అది వాడు ఎప్పుడు వస్తారో ఎదురు చూస్తూ అంతర్యామితో లోపట్నే ఉండడం. ఇన్ని రకాలుగా చేస్తారు. ఇన్ని రకాలుగా చేసినా మనం మాత్రం వాడి దిక్కు దృష్టి పెట్టవుతా. ఇక పెట్టకుండా ఉంటామంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇన్ని చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నారాయణ అనే శబ్దములు ఇవన్నీ అర్థాలు వస్తాయి అనుకోండి. వాడికి కొన్ని సకల కళ్యాణ గుణములు నారములలో ఉండే అయనము, నారములలో అయనము, నారములలో ఉండేవాడు, నారములకు ఆధారమైన వాడు. ఈ రెండు మాటల ద్వారా ఆ పరమాత్మకు ఉండే సకల కళ్యాణ గుణములు వచ్చినాయి, సకల శక్తులు వస్తాయి, సకల స్వామిత్వం వస్తుంది. ఇవన్నీ వివరించి చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నారు. ఆ పరమాత్మకి మనకు సంబంధం ఏమిటి? ఎంబిరాన్ ఎందయ్యనగయాలే ఈశ్వరునే ఎల్లావరూ మురయ్యను చెల్లుం. ఇవన్నీ చేస్తారంటే ఎందుకు చేయాలండి? ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. ఇప్పుడు సామాన్యంగా ఎవరికైనా మనం ఒక పని చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పని చేయాలనుకుంటే ఏంటి? మనకు వాడికి సంబంధం ఉండాలిగా. అయ్యో పాప వాడు అన్నం ఆకలి అమ్మ అమ్మ ఏడుస్తున్నాడు, పాపకి అన్నం పెట్టాలంటే ఎవడో పెడతాడు, నాకే సంబంధం ఉంటాం. అదే నా వాడైతే అప్పుడు దేవుడు పరిగెత్తయ్యో ఆకలిస్తున్నాను అది పెడతామా? ఎవడు కింద పడినాడో దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, అయ్యో ఏదో మనం మనసు ఉంటే పోతాం లేకుంటే లేదు, కాకపోతే మనవాడైంది అనుకోండి అప్పుడు మనం పరిగెత్తాం. అట్లాగే ఇన్ని రకాల సౌశల్యం సౌలభ్యం మంచి చెడు ఇన్ని చేసుకుంటూ మన వెంబడి తిరిగి మన లోపలనే ఉండి మన దగ్గరే ఉండడానికి వాడికి ఏం కర్మ? వాడికి లేఖనా పరుడు శ్రీహస్పతి శ్రీమన్నారాయణుడు శక్తి లేదా బలం జ్ఞానం లేదా అన్నీ ఉన్నాయంటే లేదు. మరి పోయి నీ దగ్గర రావడానికి ఏమిటి అంటే మనకు వాడి పైన చుట్టిరిక వెళ్ళాడు. ఈ చుట్టిరికల్లో వాస్తవ్యం ఉన్నానే అంటే దూడ దగ్గరికి ఆవు ఎందుకు పరిగెత్తుతుంది అంటే కన్న సంతానం కనుక, లేకపోతే ఇంకో దానికి పరిగెత్తుందా కనుక ఇక్కడ నుంచి సంబంధం ఏమిటి? పరమాత్మకి ఆత్మకు సంబంధం నవవిధ సంబంధములని ఈ నారాయణ అనేటువంటి మాటలు తెలుస్తాయి. ఏమిటి మా అంటే మనకున్న సంబంధం అంటే ఎందుకు ఇన్ని రకాలు చేస్తారంటే 9 రకాల సంబంధం అన్నారు. 9 రకాల సంబంధం అంటే అప్పటికి మన దగ్గర లోకంలో ఉండేటువంటి చుట్టిరికాలంతా కలిపి 9 రకాల చుట్టిరికం ఉంటుందట. ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తి ఒకడు భర్త, ఒకడు తండ్రి, ఒకడు తమ్ముడు, ఒకడు ఇంకేదో కొడుకు, ఇలాగ మగవాడికి ఆడవాడికి ఇలా సంబంధం. అత్త మామ కొడుకు తండ్రి ఏదో అన్న తమ్ముడు ఇవన్నీ కలిపితే 9 టైప్స్ 9 రకాల సంబంధాలు మనకు ఉంటాయి. ఈ 9 రకాల సంబంధాలు ఉంటేనే వాళ్ళతో పాటు మనకి ఏంటంటే ప్రేమ కుదురుతుంది. లేకపోతే ఎందుకు కుదురుతుందండి? ఏదో రకమైన సంబంధం, ఆ సంబంధం దిగిపోయింది అనుకోండి అది మరి అవుతుంది. మనం సాధారణంగా చూస్తాం అనుకోండి, అనుకోకుండా ఏదో కొడుకు ఏదో కోడలు పోయేటప్పటికి అంతదాకానేమో ఈ చెప్పరాలు అట్లా ఇట్టడం వల్ల ఆ కోడలు పాపం దీన్ని దురదృష్టం పోయింది అనుకో, కోదలు కాగానే వాడు ఎవరో మనం ఎవరు ఉన్న కోడలేవా ఇంకేంది అయిపోయింది పోయిందా. కట్ రిలేషన్ ఇది అంటే లోకంలోని సంబంధం. కానీ ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తికి ఒకరితో అన్ని సంబంధాలు ఉండవు.
ఒకడు భర్తగా ఉంటాడు, ఒక తండ్రిగా ఉంటాడు, తమ్ముడిగా ఉంటాడు, అంటే వేరు 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 సంబంధాలు కనుక ఇలా ఉంటుంది. కానీ పరమాత్మ ఒక్కడే కనుక ఆ పరమాత్మతో మనకి ఆయనే భర్త, ఆయననే భార్య, ఆయననే యజమాని, ఆయననే గురువు, ఆయననే తల్లి, ఆయననే తండ్రి, ఇలా 9 రకాల సంబంధాలు పెనవేస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఒకటి ఏది కట్టు కాదు, ఒకటి కట్ అయినా ఇంకోటి పట్టుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లాగా అనే దానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఇక్కడ నారాయణ తత్వాన్ని చెప్పేటప్పుడు పితాచ రక్షక శేషి అని ఆ శ్లోకాల్లో 9 రకాల సంబంధాలు చెప్తారు. ఏమిటి 9 రకాల సంబంధాలు అనేటప్పటికీ ఇక్కడ తల్లి అంటే ఎవరు, కన్నవారు అని, అంటే సృష్టి చేసినవాడు. నారములకు నారాయణం అయనం అన్నవే నారములన్నిటికీ కూడా అంటే మనందరికీ కూడా ఆయన సృష్టి స్థితి లయములు చేసిన వాడు అన్నప్పుడు మనకు తండ్రి అనే తండ్రి. మరి పోని తండ్రి ఏం చేస్తాడు, రక్షకుడు, రక్షిస్తాడు అంటే కాపాడతాడు, అవసరమని ఇస్తాడు. ఆయన్నే రక్షకుడు మనకి. నారములన్నింటికి శేషి కనుక అతను రక్షిస్తాడు. అలాగా ఆ స్వామికి మనకు సుట్టికలో అతను తల్లి, మనం కొడుకులము లేక మన సంతానము, అతను తండ్రి మనం ఆయన సంతానము, అతను రక్షకుడు మనం రక్షింపబడేవాళ్ళము, అతను సర్వజ్ఞుడు జ్ఞానం కలవాడు కనుక మనకు జ్ఞానం ఇస్తాడని. ఏదంటే ఊహ వాడి వల్ల వచ్చేది కనుక అతనే గురువు, జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు గురువు, అతను మన గురువు పొందిన వాళ్ళము, అతను మనకి సకల లోకాలకి రాదు, మనము ఆయన చేత ఉన్నవాళ్ళము. ఇలా చూస్తూ పోతే అతను శేషి, మనం శేషత్వం, అతను యజమాని, మనం సేవత్వం చేయబడే వాళ్ళము. అనేటువంటివన్నీ కూడా ఈ 2 నారాయణ అజనం నారాయణ బహుప్రీ శక్తి తత్పురుషులో అంటే నారాయణన్నింటికి అధిపతిని కానీ వాటికి అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఆయనే ఆధారము, మనం అది ఆధారం అంటే సపోర్టు. ఈ లోపల ఉన్నాడు కనుక మనం సపోర్ట్ కదా. దీనికి ఆధారం ఏది? ఇప్పుడు ఆధారం అర్థం ఆధారం అంటే ఈ పుస్తకానికి ఈ కింద ఉన్నటువంటి పీఠ ఆధారం. కాబట్టి ఇది ఏంటంటే ఇది దీని మీద ఆధారపడి ఉంది కనుక దీనికి ఆధేయం అని పేరు. ఇది సపోర్టు విచ్ ఈస్ టు బి సపోర్ట్. దేనికి సపోర్ట్ ఉంటుందో అది ఆధేయం, ఏది సపోర్ట్ ఉంటుందో అది ఆధారం. కనుక ఆధారం ఆధేయం, ఇది లేకపోతే అది ఉండదు, ఇది దీనికోసం అది ఉండదు. ఇలాగ ఉండే సంబంధాన్ని ఆధార ఆధేయ సంబంధం ఉంటాం. అట్లాగే పరమాత్మ మన లోపల ఉన్నాడు కనుక మనం ఉండగలుగుతున్నాం, అసలు లేకపోతే మనం ఉండలేము. మనం ఉంటేనే మనలో వస్తాడు కనుక ఇద్దరి సంబంధాలు. ఈ రకంగా లోకములో ఉండేటువంటి సకల సంబంధాలు ఇలా ఉండగలిగితే నీవే తల్లివి తండ్రివి, నీవే గురువు, నీవే సకుడు, నీవే అని ఇవన్నీ చెబుతామే. ఈ లక్షణాలే మనకి మళ్ళీ రామాయణంలో రాముడి ద్వారా చూపిస్తారు. సీతమ్మకు భర్త, దశరథుడికి కొడుకు, అలాగే సుగ్రీవునికి స్నేహితుడు, ఆంజనేయునికి ఇలాగ నవవిధ సంబంధములన్నీ కూడా ఈ ఆత్మకి పరమాత్మకు ఉండే సంబంధం రామాయణం చెప్తుంది అక్కడికి. ఇలాగ నారాయణ అనే మాటలోనే ఈ 2 రకాల వాటిల్లో పరమాత్మకి మనకు ఉండే సంబంధం ఒకటి కాదు 9 రకాల ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు అందుకే ఆయనకి ఇంత బాధ. ఇన్ని రకాల వీడు ఎప్పుడు బాగుపడాలి ఉంటాడు కనుక ఆ సంబంధం మనం గుర్తుంచుకున్నప్పుడు ఇంకేమిటి మనం పరమాత్మ మనకు వచ్చింది మరొకటి లేదు. అయితే ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, అదేంటి ఇంత సంబంధం అనేది ఇప్పుడు రా కొత్తగా వచ్చిందా? ఈ సుస్థిరకం అనేది 2 రకాలు ఉంటాయి కదండి. మనం సామాన్యంగా ఏమిటి సంతానం, తాను కన్నటువంటి సంతానం బిడ్డ, అది బై బర్త్ వచ్చేది. అలా కాకుండా ఇంటికి కోడలు తెస్తున్నాం అనుకోండి, కొడుకు పెళ్లి చేస్తే వచ్చింది. కనుక ఇక్కడ సుస్థిరకం అనేది ఏమైపోయింది, ఇక్కడ ఇది సహజంగా ఉండేది అదేమో తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటిది. కనుక మరి పరమాత్మకు ఉండే సంబంధం మనకు సహజమైందా తెచ్చిపెట్టుకున్నదా అంటే ఈ లోకంలో ఉండే సంబంధాలు ఆత్మకు శరీరం ద్వారా వచ్చినాయి. అక్కడ ఆత్మ సంబంధము అంటే ఆత్మ అక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆత్మ అక్కడికే వస్తుంది, ఆత్మ కోసం అతను ఉన్నాడు కనుక ఇది సహజమైన న్యాచురల్ గా స్వభావత ఉన్నటువంటి సంబంధం అట. ఈ సంబంధం ఉన్నది కనుకనే అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మనం రక్షిస్తాడు. కానీ ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎందుకు పరమాత్మ పట్టుకుంటున్నాం? ఇప్పుడు ఎందరో ఉన్నారే భగవంతుడు ఎన్ని రకాలు చేస్తున్నారు, మనం ఎన్ని వింటున్నాం, ఇంత సరుకుడు, ఇంత పరాత్ముడు, ఇంత ఇటువంటి వాడు ఎన్ని చెప్పిన తర్వాత ఆయనకి మీకు ఒక్క చుట్టూగా 9 రకాల చుట్టాలు ఉన్నాయి. వట్టి ఒక చుట్టూగా ఉంటేనే వాళ్ళు లగ్గం చేసుకున్నా పోతాం, వాడు ఇంత కష్టమైన పోతాం, లోక దేవతకుంటాం, ఎన్ని రకాల అవసరం పడతాం. అటువంటిది వాడికి ఇంత చుట్టూగా ఉంటే వాడికి ఏమన్నా అయితేనే మనం ఎప్పుడైనా పోయినామా జరిగినామా ఎందుకు కాదు అంటే సంబంధం ఉండడం ముఖ్యం కాదు, సంబంధ జ్ఞానం ముఖ్యం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే సంబంధ జ్ఞానం అంటే ఏంటి తెలియడం. ఈయనకు మాకు చుట్టం అనే సంగతి తెలియాలి మనకి. ఎందుకంటే మన దేవతలు దీంట్లో మన సంప్రదాయంలో మరొక కథ ఇస్తారు మనకి. అన్ని కథలు చమత్కారం ఇక్కడ. ఎందుకంటే దాంట్లో ఇద్దరు పక్కనే వదలట. పక్కన ఉంటే పాపం ఒక ఇంట్లోనూ ఇద్దరు ఇంట్లోనూ ఉన్నారు. ఉన్న తర్వాత ఏమైపోయింది, వాళ్ళ ఇంట్లో పక్క దూరంగా ఉన్నాడు వేరే వాటి ముందు మంచిగా ముచ్చట్లు ఉండేది. ఆ తర్వాత ఏదో విషయం వచ్చింది, ఇద్దరికి అభిప్రాయం మీద వచ్చింది. అయితే ఆడాడు ఓడైతే వాడికి పడకుండా పోయి ఎంత దూరం వచ్చిందంటే ఇది ఈ వాకిలుడువా దాని ఇంటికి కొట్ట, అది తీసుకొని దీనింటికి కొట్ట, ఇట్లా
ఇక ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఆఖరికి అయిపోయి ఇక చివరికి ఓడముఖాలు ఓడ స్థితి వచ్చింది సార్. వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇంతవరకు ఒక చుట్టాం వచ్చింది ఒక ఇంటికి వచ్చేవరకు ఆ చుట్టాన్ని చూసేందుకు మాట్లాడుతూ ఆయన కాలు కడుపుని చూసి ఇటు చూసాడు. ఇటు చూసేవారు అయ్యో నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా అన్నాడు. నువ్వు ఇక్కడ నీకు తెలుసా కడికెళ్ళి చూస్తున్నాడు. ఇది అడిగికెళ్ళి చూస్తున్నావు నీకేం తెలుసా నీకు తెలిసేవాడు నీకు పరిచయదే ఇది ఎవరు మీ అక్కడే నీకు తెలవదా మీ పెద్ద అయిపోయిదా మా అక్కనా అట్లా అప్పుడు ఇక కట్టుకోదండి ఇక అయ్యో ఇంత అయిపోయి కట్టి అక్క చెల్లె వదిలే ఆ తర్వాత అయ్యో ఎంత అయిపోయి అది కొబ్బడి కొట్టాలి అసలు చక్కగా నాకు ఎవరైనా ముందే తెప్పిస్తాడు పొందున్నాం అని చెప్పి అప్పుడు అక్క చెల్లెడు ఇప్పుడు కాదా సంబంధం ఉన్నది సంబంధ జ్ఞానం లేదు కానీ జ్ఞానం ప్రధానం జ్ఞానం పొద్దు అంటే ఎవరి అర్థం భగవంతుడు ఉన్నాడు మనము ఉన్నాం ప్రపంచంలో అంతా ఉన్నది ఇదంతా నాది నాకు కొన్ని సంబంధం జ్ఞానమే ఉపదేశం పరమాత్మ ఆచార్యోపదేశం వాడు చేసినంత రిలేషన్ ఒకటి ఇది నీదయ్యా చెప్పాలి అయిపోయింది కథ అది కలగడం ఇది ఎంత జరుగుతుందో ఆ జ్ఞానం ఎంత బలపడితే అంత పరమాత్మ దగ్గరగా అయిపోవడం వాడంతగా దిగి వస్తాడు మనంతగా వెళ్తామట ఇది ఎంపిరాన్ ఎంతాయి అని మనకి ఆళ్వారు చెప్పినటువంటి దీన్నే మనకి నీవే తండ్రి కంటే స్వమేవ మాత చిత్తా స్వమేవ బంధు కురుస్తమేవ అనేటువంటి మాటనే ఇక్కడ ఆళ్వాళ్ళు జరిగిన విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఎంపిరాన్ తండ్రి ఎంపిరాన్ నా ఉపకారకుడు నా తండ్రి నా వాడు అని చెప్పినట్టుగానే ఈ నారాయణ మంత్రంలో ఉండేటువంటి దీని వలన మనకు సర్వస్వపడి ఈశ్వరుని ఎల్లా అగురము ఉదయం ఈశ్వరుడే అన్ని సంబంధాలు కలవాడు అనేది మనకు తెలిసిన తర్వాత ఇంకా మనకి ఏం కావాలి అని చెబుతూ నాం పిరక్కావన్నం అవన్నమకాయత్వము ఇరావణ మూర్తువారై పోలే ఒక్కటి ఇక ఎందుకు ఈ మంత్రానికి సమాప్తం చేస్తాం కాదు ఇక్కడ ఇరావణం మూర్తువారై పోలే ఇంకో 10 నిమిషాలు టైం ఉంది ఎందుకంటే ఈ భరిత కూడా కష్టం మన ఆపరేవన్ లైట్ పోయిందంటే అడుగుతాడు ఇక్కడ ఇంత సంబంధం ఉంటే ఈ సంబంధం అనేది మనకి ఎందుకు తెలియాలి ఇక్కడ సంబంధ జ్ఞానం ఉంటే ఏదన్నా సంబంధ జ్ఞానం ఉన్నా కానీ ఏంటంటే ఈ సంబంధము కారణంగానే ఇప్పుడు ఏమవుతుందట అంటే ఆ సంబంధ జ్ఞానం మనకు ఉన్నా లేకపోయినా వాడికి తెలుసు కదా పరమాత్మకి వీడు నావాడు కొడుకు వీడి నా తల్లి ఎక్కడో తల్లి కని ఎక్కడో మారేసినా కానీ తర్వాత ఎక్కడో పెరిగినప్పటికీ కూడా తల్లి వాడు చూసినప్పుడు నా కొడుకు తెలుస్తుంది తల్లి చెప్పకపోవచ్చు కర్ణుడికి ఎంతకాలం దాకా కొంచెం తల్లి చదవలేదు కానీ కర్ణుడు తన కొడుకు కొంచెం ఇదేదా అలాగే కన్నవాడికి తెలుస్తుంది పరమాత్మకి కూడా ఈ సంబంధాలన్నీ తెలుసు కానీ సర్వజ్ఞుడు కనుక ఏం చేస్తాడంటే వాడికి ఆ బాధ ఉంటుంది అయ్యో వీడి ఇస్తా కాబట్టి ఏమన్నా అబ్బాయికి ఇలాంటి స్థితి చెబుతూ అయితే అందువల్ల ఈ రకంగా సంబంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనమంతా పరమాత్మ ఎందుకు పట్టుకోవడం లేదు అసలు పరమాత్మ ఎందుకు మనకి ఇన్ని రకాలు చేస్తారు నిజంగా చూస్తే ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పుడైతే వాడు ఇన్ని ఇస్తుంటే కూడా వాడు ఒక్క నిమిషం కూడా మనం వాడిని వీడేం చేయాలి వాడికి తిండి బంద్ చేయాలి నిందిస్తూ బంద్ చేయాలి వాడికి ఏ శిక్ష అనిపోవచ్చు ఈ కష్టపడి సంపాదించి పెడుతుంటే వీడు నన్ను పట్టించుకోలేనప్పుడు వాడు తలుచుకుని వాడు ఏదో చేయగలుగుతాడు ఎందుకు చేయడం లేదు ఎవడు తను కొలుస్తాడో ఎవడు తను ప్రార్థిస్తాడో వాడికి ఇస్తున్నాడు ఎవడు నాస్తికుడో ఎవడు దిక్కులేని వాడు వాడు ఆయన ఎవడు ఇస్తాడో వాడికి ఇస్తున్నాడు వాడికి తిండి వాడికి పడతావాడికి ఇంకా వాడికి ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు ఏమండి మనం అంటే ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు వాడికి ఏంటంట ఇయ్యంగా ఇదంతా అబ్బా వాడికి లేదు నాకు ఎట్లా వచ్చిందంటే గాయంటే ఇచ్చినట్టు అబ్బా నా మీద ఎంత ప్రేమ అని అతను అవసరం అనుకుంటాడట అందువల్ల శ్రీమంతుడి బుద్ధిమంతుడి జాగ్రత్త అందుకరికి ఎట్లా పడతావే పెట్టదు తల్లి పెట్టగలిపాయి పెట్టేదానికి ఏమన్నట్టు తిడతారు కదా అన్నట్టుగా పరమాత్మ మనం కొలిచేవాడిని అందుకొరికి ఎవడు కొలుస్తాడో దళితుడికి వాడికి ఏంటంటే ఇదే కానీ లేని వాడికి ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే వీడికి కోట్లు పోయినా కొద్ది 7 మంది పోయినా కొద్ది బిజినెస్ లో లాభం వచ్చినా మళ్ళా వదలు మళ్ళీ హుండీలు వేస్తాడు మళ్ళీ వదలు వస్తాయి ఎందుకంటే వాడికి ఇస్తాడు ఇచ్చి ఆకర్షించుకోవాలి వీడు ఎట్లా వాడి వీడికి నేనున్నా అనే భావన ఉంటుంది కనుక అది మనకు తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగింది మరి ఇట్లాగా ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పరమాత్మ అసలు పట్టించుకుని నాస్తికులు ఉంటారు అసలు వాడికి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి కూడా ఎందుకు ఈ పరమాత్మ ఇలాగా కృషి చేస్తాడు వాడు ఎంత ప్రేమ కలవాడు చెప్పడానికి ఇక్కడ చెబుతూ ఇరావడం ముట్టువారైపోలే అని ఒక కథ చెప్తున్నారు మా దగ్గర చమత్కారం కథ చెప్తారు ఏంటంటే ఇరా మడం
ఊట్టు వారెప్పటి రాత్రి పూట మఠములో భోజనం చేసేవాడిలాగా అని ఇక్కడ కథ చెప్పారు వాడు. ఎవడా రాత్రి, ఎందుకు ఆ భోజనం, ఏమి సంగతి అనేప్పటికీ దానికి మనం అంటే ఇప్పుడు ఈ రాసిన కాలం నాటి కథకి ఇప్పుడు మార్పు వచ్చింది కనుక దాని కాస్త మనం మాడనైజ్ చేసుకుంటే అది ఎట్లాగంటే ఒక తండ్రికి ఒక కొడుకుండేవాడు. కొడుకునేటప్పటికీ ఆ కొడుకేంది సరే వాడికి కొడుకు చిన్న ఉన్నాడు కనుక వాడికి చదివించాలని తండ్రి బడి పంపించాడు, వాడికి అంతకాలు ఇచ్చాడు, ఏదసలు ఇస్తున్నాడు, మంచి లంచ్ కట్టిస్తున్నాడు, బాక్స్ ఇస్తున్నాడు. వీడేం చేస్తున్నాడు, పొద్దున గట్టగానే టైం కాగానే అన్ని బస్సులు వేసుకోవాలి, తీసుకోవాలి, అంత ఆ బాక్స్ తీసుకోవాలి, పోవాలి, స్కూల్ పోయేది, ఎక్కడ పోవాలి, తిరగాలి, తినాలి, ఇట్లా వాడాలి. ఇట్లా వాడు తిరుగుతున్నాడు, దోస్తులు గీస్తులు వాడు తిరుగుడు ఎంజాయ్మెంట్ ఇట్లా జరుగుతున్నది. జరిగేటప్పటికి వాడు అసలు సబ్జెక్ట్ తెలిసిందని చదవడం లేదు, ఏం లేదు, ఇన్ని పెడితే అయ్యేటప్పటికి అప్పుడు వాడు ఏం చేసినాడ, తల్లి ఇచ్చేదా ఎక్కడికి వస్తున్నావు అన్నాడ. బడి నుంచి ఏంది, ఏడు బడికి వస్తున్నావు, ఎక్కడికి బడి, ఏం జరుగుతుందా కానీ ఇచ్చేసి నీకు బుద్ధి నాది, ఇన్ని రకాల నీకు ఏం పెడుతున్నాయి, నీకు కష్టపెడుతున్నాయి, ఇది చేస్తున్నాయి, ఇది చేస్తుంటే కూడా నువ్వు చేస్తున్నావు, ఇష్టం అవుతుంది తిట్టాడు. కొడుకు కోపొచ్చి తల్లి తిట్టాడు. తల్లి అక్కడే ఉంది. తిట్టిన తర్వాత బాగా తిట్టేటప్పటికి వీడికి వాడు చిన్నపిల్లవాడు కాదు కదా, మరీ చిన్న పిల్లవాడైతేనే తిరితే పడతారు, లోపల కూర్చుంటారు. పెద్దవాడైతేనే ఏదో అర్థం చేస్తున్నాడు. వీడి ఈ వయసు ఎటువంటిదంటే ప్రాప్తేష్ వరసవర్షాన్ని పుత్రం పితృవదాచరిత శాస్త్రం ఉంది. 16 ఏళ్ళు వచ్చినాయంటే వాడు దోస్తే చేయాలట, వాడు నా కొడుకొని తిరిగి ఊరుకోడు. వాడు ఇలాంటి ఈ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత వాడు తిరుగుతుంటే వాడే కావచ్చు, నీకు పెడుతున్నావు, నీకు ఎట్లా, నీకు ఎట్లా ఇంత చేసి నీకు బాగా పెట్టినా కూడా ఈ రకంగా అయింది ఇచ్చాడు. నువ్వు పెడుతున్నావు, ఇక్కడి నుంచో నువ్వు పెట్టకపోతే నేను బతుకు అనుకుంటున్నావు అన్నట్టు. నువ్వు ఏం పెట్టేది కనుక అంటే అట్లా అట్లయితే పో అన్నట. పోతా, నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నాకు భక్తి వాళ్ళకి తెలియదు, అవసరం ఎంత అంటే వస్తుంది అన్నట్టు. వాడు పోరాకపోతే వీడికి అవసరం పాప తల్లి చూస్తుంది, కొడుకా రారా ఏ సంగతి ఇట్లా, ఎందుకంటే మరి పోనీ నాయన మాట్లాడను అనుకో అంటే మాత్రం నువ్వు ఇదేమిటో ఇట్లా పడతావు, అంతా ముదిగేస్తావు, ఏమి చేసి తల్లిదట అంటే అన్నాడు. తండ్రి అంటే అన్నాను అనుకో, కానీ నా దోతలు ఉంటారు ఇక్కడ అదంతా ఎవరుకుంటారు, వీరంతా లేరా అంటే మరి నువ్వు ఎక్కడ పడుతున్నావు, ఎక్కడది భక్తులని దోతలు నేను పోయి పడతాను అన్నాడు. వద్దురాదు పోయిండు పంచాయతీ పెట్టుకుని అవుతావు వాడివాడిగా వాడు ఎవరు దోస్తలతో నీకెళ్తారు ప్రమాదవాడు పట్టుకపోయి పోయిన తర్వాత ఓ నెలలో దోస్తు ఇట్లా ఉన్నాడు. కాగానే కొన్ని రోజులు ఉండగానే వాడు తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే మా దోస్తు ఉంటాడు ఏమైనా వీడు పోయట్లేడు, ఏ రోజులు ఉంటారండి అమ్మా లేదా ఏం పంచాయతీ వదిలిపెట్టి అక్కడ ఏం పోయి వాడు మా నాన్న తీసుకుడు అమ్మ తీసుకుని ఇంకో కొద్దిగా పోపడారు ఆయనకి ఇంకో దోస్తు ఇంకోది కాకపోతే అంత దోస్తలు ఇవి ఇంకేముంది అక్కడ. ఆ చివరికి అయినా పడికి వాడు ఎక్కడ పోవాలి బాగా అలా పడి తిరిగి తిరుగుతాడు, తిరిగి లేదు చేత ఆవిడ కుదరదు. అప్పుడు చూసి అమ్మ నాన్న గుర్తుకొచ్చా ఇంటికి వస్తాడు, మెల్లగా వస్తాడు. ఇంటి దాకా వచ్చేలాగంటే ఊరికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి తండ్రి తీస్తాడు ఎక్కడో. ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ భయకి అక్కడ ఆగిపోయాట. ఇంకా అక్కడ బయట ఒక మఠం అని అక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక హోటల్ ఉందనుకోండి. ఆ హోటల్లో ముందర పడుకున్నాడు. ముందర పోయేటప్పుడు పాపం ఆ ఊరు ఆయన చూసేట. అక్కడ చూస్తే వీడు పాపం పోయినాక అప్పుడు వీడు ఎటువా ఈ బాధ తండ్రికి వెళ్ళగా తండ్రితో కనబడి నువ్వు ఇట్లా చేసి అట్లయితే కొంత ఎక్కడ వాడినో ఏం వాడినో ఎక్కడో అది తిన్నాడో లేదో ఇక దీని బాధ నీకు వెళ్ళే ఉన్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో వాడు బాధ పడలేక అయ్యో ఇట్లా 10 మందికి చెప్పేవారు కదా. చూసి అయ్యి అలానే కొడుకు కాదా అనుకున్నాడు ఆయన. అనుకొని ఇంటికి పోయి మీ కూడా అక్కడ హోటల్ ముందర పన్నాడు. అట్లాగా అని చూసి అట్లయితే వీడు రాడని వెంబడి ఆ హోటల్ ఆయన చెప్పకపోయినట్టు వెళ్ళి ఏం లేదు అక్కడ ఉన్నాడు మీ హోటల్ ముందర మావాడే పాపం వాడు ఎన్నో రోజులు తిన్నదో లేదో అందుకని అట్లా కాకుండా నువ్వు లోపలికి తీసుకొని వాడికి అన్ని సౌకర్యాలు టిఫిన్ పెట్టు వాడు ఎన్ని రోజులు తీసి అన్ని రోజులు పెట్టు ఆ బిల్లు నాకు పంపించు అన్నాడు. మంచిది అన్నాడు. ఆయనప్పుడు లోపలికి అవసరం ఇచ్చి లోపలికి వాడు మొక్కలు ఎవరి వ్యాపారాన్ని నువ్వు అద్దాలు పడితే తీసుకొచ్చిన రూమ్ ఇచ్చిన గంటకాలు పెట్టిన ఏదంటే పెట్టినాడు స్నానం వాడి 15 రోజులు అంటే బ్రహ్మాండంగా కొట్టున్నాడు. అప్పుడు వాడికి అనిపించింది మా నాయన నన్ను అవతలికి పోతే నేను బతకాలనుకున్నాడు, నేను బతకాలి అనుకున్నాడు. చూడు ఎట్లా పెట్టుకున్నాడు నాకు. ఈ సంగతి తండ్రికి చెప్పాలి. వాడి భూమి మీద కొట్టినట్టు అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్తే చూసేటప్పుడు మెల్లగా తండ్రి కావస్తుంది గాడి లోపలికి వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఏమరా ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం సంగతి ఎక్కడుండేది కనుక నువ్వు పెట్టకపోతే నాకు 4 రోజులు అనుకున్నావా కూర దోశలు ఎట్లా ఉన్నా ఆ తర్వాత హోటల్లో బయటకు వెళ్ళొస్తున్నావు అన్నట. అట్లనా ఎవరు వాళ్ళే ఇంటికి పోయి లోపల పెట్టారు నాకు అన్నట.
అట్లా అని మరి నువ్వు హోటల్లో పెట్టినావు కానీ ఇదే దాన్ని జేబులో తీసి కాయలు వచ్చాడు అంత బిల్లు. ఈ బిల్లు నువ్వు ఫలానప్పుడు ఈ టిఫిన్ ఇది కాయ ఇది అది నువ్వు అన్నం తిన్నావు ఎంత లెక్క ఉందా లేదా ఇది ఇంత నేను చెల్లించాను అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చినావా అన్నాడు. నేను చెప్పి వాడు ఉత్తగా పెడతాడు అది బాగుపడు ఎందుకు పెడతాడు అంటే అయ్యో అప్పుడు తల్లి ఏదో చెబితే ఆగిందో ఇది రామడం గుర్తువాడు. అప్పుడు ఆ కథలో ఏంటంటే వాడు తిరిగి రాత్రి ఎక్కడో లేకపోతే మఠంలో ఉన్నాడు. వాడి ఊరు దగ్గర ఉన్న మఠం. ఆ మఠంలో రాత్రి తింటే అయ్యో తెల్లారి మీ వాడు ఎక్కడ తెలిస్తే పిలిచాడు. నా కథ ఉందనుకోండి. దాన్ని ఇట్లాగా మార్చుకుంటే ఇక్కడ ఏమిటి తత్వం అంటే అర్థం ఏమిటి? తండ్రి అంటే పరమాత్మ, కొడుకంటే ఈ జీవుడు. త్వమే హమ్మే కుతస్తత్ మొన్న అనుకున్నామే నీ బట్టి నువ్వు నా వాడికి రాడు నా వాడికి ఇట్లా అనుకున్నారే. ఆ ఉన్నటువంటి భావనలో చూస్తే వీడు ఎన్నో రకాల ప్రపంచంలో వీడికి శరీరాన్ని పంపించింది, ఈ లోకాన్ని పంపించింది దేనికోసమట అంటే వీడు బతకాలి అన్ని రకాలు ఉండాలని. ఈ శరీరం ద్వారా ఏంటి ఈశ్వరాయ విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం పరమాత్మ సేవ కోసం ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చి ఈ శరీరం పోషించడానికి కావాల్సిన వాతావరణాన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ సకల వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయించి వాడికి అన్ని రకాల చేస్తే తినుకుంటూ కూర్చుంటుకుంటూ వాడు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు నన్ను స్మరించరా అంటే ఆ బడికి పోవడం బంద్ చేసిన వాళ్ళలాగా వీడు వాడు లేడు వీడు చేసి జ్ఞానులు హాయిగా ప్రకృతిలో పడి సంసారం చమత్కారాలు తమాషాలు ఎంజాయ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే వాడికి ఎవరు ఇచ్చిందట అంటే అప్పటికి ఏమిరా ఇట్లాంటప్పటికీ ఆ తండ్రి కోపాలు వచ్చినట్టుగానే పరమాత్మ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ పనిచేస్తాడు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పాడు నాగ తపామి ఊతుజామి వర్షాలు నాకు ఇష్టం. నాకు ఒకవేళ నాకు బాధనే కనిపిస్తే నేనే వర్షం ఇస్తాను, నేనే ఎండని ఇస్తాను, నేనే వారిని ఇస్తాను. అది పంటలు చేసేది నేనేనయ్యా. ఒకవేళ నాకు నన్ను పట్టించుకోకపోతే నేను కావాలి తన్ని బంద్ చేసేసి కరువు కాటకాలు చేస్తానని భగవద్గీతలో చెప్పాడు స్వామి. స్వామికి ఒక్కొక్కసారి ఆవేశం వచ్చిందంటే ఆ పని తండ్రి అంటే ఆవేశం అంటే ప్రేమతో వచ్చే కోపమే ఇది. ఈ కోపం కూడా వీడు బాగుపడాలని చూస్తూ వచ్చేది తప్ప మరొకటి కాదు. కనుక ఆ రకంగా వచ్చేటప్పటికీ నీవు లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాడు తిని బంధువు అని బంధువు వాడికి కట్టదు. ఈ కట్టాలి ఎందుకు వస్తామనికి ఎందుకు వస్తాయంటే ఇలాగా అనమాట. ఎన్ని వచ్చినా వాడికి ఏంటంటే వీడేది కనుక ఈశ్వర ఒక మహం నేను చేసుకుంటాను. ఏం దేవుడు మనం కష్టపడాలి కానీ చెప్తారు శాస్త్రం. ఎందుకంటే ఏవయ్యా దేవుడు పడతామని దేవుడు మనం దున్నుడు మనము చేసుడు మనం పెట్టేది మనం మరి ఎక్కడ అని నువ్వు దున్నితే వాన పడతావు ఏం చేస్తావు? వాన పడకపోతే వాన పడితే ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమ వాన పడాలని మేఘాలు పడాలి. అక్కడ అవే కంటి రావాలి. దానికి ఒక లైన్ ఉండాలి, దానికి ఒక పద్ధతి ఉండాలి. అంతా చేస్తే ఇంత పడుతుంది అక్కడ పడుతుంది. కనుక వాడి కృప ఉంటే ఏదైనా జరగవచ్చు. అందువల్ల అటువంటి కరువు కాటగాల్లో బాధపడేటువంటి స్థితి జీవునిది. వాడు ఏం చేస్తాడంటే తిరిగి ఉంటే చివరికి వాడు బాధపడలేక ఎవడోడు చెప్పాడు మీ వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడని అదే వాడు ఆచార్యుడు. వాడు ఏం చేస్తాడంటే అయ్యయ్యో స్వామి పెరుమాళ్ళు ఏమయ్యా నీ కొడుకు వీడు నీ సంతానం వీడు ఇన్ని రకాలు ఉన్నటువంటి వాడిని నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తావు కనుక అని వాడిని స్వామి దగ్గరికి చేర్చే ప్రయత్నం వాడు చేస్తే నేనేమన్నానా అని అప్పటికి వీడు దగ్గర రాకపోయినా సరే కన్నా ఎట్లయితే తండ్రి ఆ హోటల్ వాడికి చెప్పి ఆ మఠం వాడికి చెప్పి ఏ రకంగా అయితే మావాడు వస్తాడు వాడు ఏదంటే అది ఇవ్వు ఆ తర్వాత బిల్లు నేను చెల్లిస్తా అన్నాడో పరమాత్మ కూడా వాడి ఈ జీవుడి యొక్క మనస్సు వాడి దాకా వచ్చేదాకా వీడు బాధపడకూడదని దృష్టితోటి వీడికి అన్ని సౌకర్యాలు నీరు గాలి వెలుతురు మంచి చెడు ఆని ఇచ్చి ఈ జన్మలు కాకపోతే ఇంకొక జన్మ ఇది అయిపోయిందండి ఇంకా బుద్ధి రాలేదు మరొక జన్మ ఇస్తాడు మళ్ళొక అవకాశం మళ్ళొక శరీరం నిజంగా ఏమం సంస్కృతి చక్రస్తే భ్రామ్యమానే స్వకర్మభి అలా తిరుగుతూ ఉంటే కాపీ కృపాప్ ఉపజాయతే పరమాత్మ దివ్యాలు కలిగినట్టుగా పోంగ వారికే దృష్టి వస్తుందని ఇలా చెబుతూ కనుక పరమాత్మ అంతర్యామిగా ఉండి మనకి ఎందుకొరకు ఏదంటే అది ఇస్తాడు అలగకున్నా అనే దానికి ఇది ఏంటంటే మనకు నవవిధ సంబంధం లేదట. ఈ సంబంధముల కారణంగానే తర్వాత రక్షిస్తాడని చెప్పి ఈ నారాయణ పదవులో ఈ సంబంధం ఉండడానికి ఇలాగా మొత్తము నారాయణ శబ్దములో ఉండేటువంటి సమాసం చెప్పి సకలములకు కూడా సర్వశేషి అతను సకలములకు కూడా సర్వరక్షకుడు ఆయనే సకల మూలకారకుడు ఆయన్ని సకలానికి పెద్ద అతనే కనుక అతనే యజమాని అతనే శేషి అతనే సర్వస్వం. అలాగే అతను ఎంత గొప్పవాడో అంత సులభంగా మన దగ్గర వచ్చేవాడు దయామయుడు కరుణాకృతి సౌశల్యం కలవాడు సౌకుమార్యం కలవాడు అని ఈ పరమాత్మ యొక్క దివ్య లక్షణాలని కూడా నారాయణ అనే మాటలోనే ఉన్నాయి. అలాంటి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాడంటే అలాంటి పరమాత్మకే మనము సేవ చేస్తే వాడి అనుగ్రహం కలుగుతుందండి. ఆ సేవని ఎందుకు చేయాలి ఆయా అనే మాటలో రేపు మనం దాన్ని వివరించేసుకుందాం. రేపటి పూర్తి చేసుకుందాం. ఓం తత్సత్. స్వస్తి ప్రజా
प्रजाभ्यः परिपालितान्याय मार्गे महिं महिषाः गोब्राह्मणोका समस्तादुरौजस्यप्रष्टमासान् सर्वं देव नारायणमुद्रकाय नमः चन्द्रविद्यात्रा प्रकृते स्वभावार्थकरोमि नारायण सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। समस्त परिवाराय कांताय कल्याण दे नाम श्री वेंकटवासाय वासाय स्वामी पुष्कर निर्वयामन मंगलाचार्य सर्वेश्वरीराकाजे सत्ताय अस्मदे दर्वे सोलामिष्ण प्रपंचगल अभिप्रतग्रह पिजाबाकृष्ण परमं पदं स्थाप संत सूर्यः दिव्य विधत्ताग पुण्यमोजा क्रमं समिति विष्णु सर्वं पदं पर्याप्तं नारायणाय देवादिवी अन्नो प्रचोदयात् ओं महादेवी सूर्यास्तुपूजाभ्य प्रभान्याय मार्गे महीं महीषा गोब्राह्मणे लोकात्मस्तादृष्टं तत्सर्वदेव नारायण नमोस्तुते काय नमः देवा विद्यात्मकृते स्वभावात् करोमि नारायण सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। దేవుని మనసుకోతే